ఒకప్పుడు దేవుడు ఎక్కువ ప్రేమించిన లోకము. There was a time when God truly loved the world. ఎక్కువ ప్రేమించిన లోకానికి నిజమైన సత్యము, నిజమైన ప్రేమ అన్నది వదిలేశారు. Now that genuine love, the true love is getting down, it's got cold. వదిలేశారు కాబట్టే దేవుడు కుమారుణ్ణి పంపడం జరిగింది. And that's the reason God the Father sent his son Jesus Christ into this world. ఆయన హృదయం కిందకొచ్చింది. It's not the Son of God. In fact, it's the heart of God in the form of Son has come down. గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవుడే స్వయంగా వచ్చారు. God ఆయనే himself has come. కిందకు వచ్చారు. God himself has come down. తండ్రి అక్కడ ఉన్నారు. God the Father is there in the heaven. కుమారుడు ఆయన యొక్క హృదయాన్ని పట్టుకుని ఆ హృదయం చెప్పింది చేయడం ఎలాగా అన్నది నేర్పించడానికి వచ్చారు. And Jesus Christ, who is the heart of God or the word of God, came into this world in the human form to tell what are the things that God has told him to tell. ఈ క్రియ ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు చెప్పి ఉన్నానో అదంతా కూడా నిండు మనస్సుతో జరిగింది. And whatever this has taken place, that was with willingness, and he was happy to do that. అది నిండు మనస్సుతో జరిగింది కాబట్టే నీ ఇంట్లో గాని నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో గాని నిండు మనస్సుతో నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళే నీకు దొరుకుతారు. And that's the reason why when you do it wholeheartedly, you will come across people also the same way. అందుకే లేఖనం ఏం చెప్తుంది, అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చారు కానీ అందరూ నా వారు కాదు అని అంటుంది. That's the reason the word of God says, many have come to him, but not everybody are belonging to him. కొంతమంది ప్రవచనమే కావాలి. Some people come to God only for prophecies. మరి అక్కడ నిండు మనసు లేదు. There is no genuinity or loyalty over there. కొంతమందికి ఆశీర్వాదమే కావాలి. Some people want only blessings from God. అక్కడ నిండు మనసు లేదు. There is no fullness of mind. కొంతమందికి ప్రేమ మాత్రమే కావాలి. Some people want only love. కానీ అక్కడ నిండు మనస్సు లేదు. But they don't want the entirety of God. ఆ ప్రేమ ఏంటి? వాళ్ళని ప్రేమించేది, వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉండేది, వాళ్ళ డిజైర్ కి సంబంధించిన దాని మీదనే దృష్టి ఉంటుంది. That love that they are defining is only a selfish love which is pertaining to them only. ఈ నిండు మనస్సు అన్నది దేవుని యొక్క మనస్సు. This entire love of God or the full of mind of God is only belonging to God. ఆ నిండు మనస్సు అన్నది ప్రజలకు నేర్పించాలని తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ ఇష్టపడుతున్నారు. And God the Father, the Son and the Holy Spirit want to teach about this fullness of mind to all human beings. తండ్రి ఆశ. This is the desire of Father. కుమారుడు జరిగించడానికి వచ్చారు. And Jesus Christ, the Son, came to fulfill that desire. పరిశుద్ధాత్మ ఏ విధంగా వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడితే, ఏ విధంగా వాళ్ళని ప్రేమిస్తే, ఏ విధంగా వారిని గద్దిస్తే, ఏ విధంగా వారి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు నిండు మనసుతో తండ్రి వైపుకు తిరిగి కుమారుడు మాట విని పరిశుద్ధాత్మలో నడిపింపబడతారా అని ఆలోచించేది పరిశుద్ధాత్మ. And the role of the Holy Spirit is this: He teaches, He instructs, He helps people as to how this has to be accomplished. మరి ఆ నిండు మనసు రావాలంటే ఎట్లాగా? Then to get that fullness of mind, what should a man do? మరి నిండు మనస్సు అన్నది నీ ఇంట్లో ఉండాలి. నీ ఇంట్లో, నీ నట్టి ఇంట్లో ఉండాలి. And it should be as a pillar of your house. It should be a main pillar of your house. ఆ నిండు మనస్సు అన్నది ఉందనుకో, ప్రతి దానికి కూడా నువ్వు చెవి ఇవ్వడము, నీ శరీరం దేవుడు చెప్పిన మాట నీ శరీరం జరిగించేటట్టు నువ్వు మార్చబడతావు. And if that fullness of mind is there in you, you will voluntarily want to fulfill what God desires from you. మరి ఆ నిండు మనసు ఎట్లా ఉంటుంది? So what are the attributes of the ఆ fullness నిండు of మనసు mind? నాకుందా Now, do I really have that fullness of అని mind? ప్రశ్నలు వేయాలి. That's how you need to question yourself. ఎందుకంటే తండ్రే నిండు మనసు. Because God himself means fullness of mind. నువ్వు నిండు మనసుతో నువ్వు ఆరాధించాలి. You have to worship God in spirit and in నువ్వు truth. ఎవరిని పోలి ఉంటావో, ఎవరిని నమ్ముతున్నావో వారిని పోలే నువ్వు ఉండాలి, అంతే. Whoever you are worshipping, you have to be like that particular person. నీకు నచ్చినప్పుడు నువ్వు నమ్ము, నీకు నచ్చినప్పుడు నువ్వు జరిగించు అన్న మాట ఎప్పుడు మీకు నేర్పించలేదు, లేఖనంలో లేదు కాబట్టి. I didn't teach you to be inconsistent. I taught you to how to be consistent when it comes to approaching God. నాకు నిండు మనస్సు కావాలి. I need you to have that wholeheartedness towards everything. నువ్వు ఎలా కోరుకుంటున్నావో నేను అలాగే కోరుకుంటున్నా. As you want everything to be perfect in your life, even I want you to be perfect. నిండు మనస్సుతో కావాలి. Now in my case, you have to have wholeheartedness towards God. నువ్వు అలా ఉండటానికి నువ్వు నిర్ణయం తీసుకో ముందు.
Now, first you take a determined decision pertaining to this area of being wholeheartedness ఇదిగో towards God. మీకు ఇస్తున్న ఈ వాగ్దానం ఈ రోజు తీసుకో. Now today I'm giving you this prophetic promise. నువ్వు Take it. వాగ్దానం తీసుకుంటానికి చూడక వాగ్దానానికి నువ్వెవరో తెలుసు. Don't be quick to receive only the prophetic promise, but the prophetic promise must recognize who you are. ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అంటావు, కానీ ఆశీర్వాదానికి 2 రెక్కలు ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకో. You are only wanting promises. If that's the case, remember that promises also have 2 wings. నీ ఆరోగ్యానికి కూడా రెక్కలు ఉంటాయి. Do you know even for healing, that healing will comes in wings. అది కూడా ఉంటుంది. Even your healing నువ్వు will come నిండు flying in మనసుతో wings. లేదనుకో, But if there is, ఇలా అంటే ఎగురుకుంటూ వచ్చేస్తది. but if you do not have that loyalty and wholeheartedness in you, that will take wings and fly away from you. నిండు మనసు ఎప్పుడు హిపోక్రసీగా ఉండదు. A wholehearted person will not have hypocrisy or hidden agenda in him. అటువంటి వాళ్ళకే దేవుడు ఇదిగో మీకు ఇస్తున్నాను అని అంటున్నారు. To those category of people who are having wholeheartedness, God is telling, lo, take this promise from me. కావాలా? Do you want or not? నిండు మనస్సు ఉంటేనే తీసుకోండి. If you are sure that you have that wholeheartedness, then receive this prophetic promise. వాగ్దానానికి కూడా కళ్ళున్నది, ముక్కుంది, చెవులుంది, మాట్లాడగలదు, రక్తం ఉంది. Even the prophetic promise, though it is a verse, but it has hands, limbs, legs, everything. It can see, it can hear, it can do anything. కదా? Isn't ఇప్పుడు it? చూడండి జోషువ 1:3. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనం. జోషువ చాప్టర్ 1:3. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనము. నేను మోషేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను. ఇది And this is the prophetic promise that is mentioned in Joshua chapter 1:3. నేను మోషేతో చెప్పినట్టు. As I spoke to Moses. and to ఎందుకంటే Joshua. మోషే నిండు మనస్సుతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు. Because Moses was worshipping God in sincerity and in truth. మోషే దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. అతనికి ధర్మశాస్త్రము తెలీదు, వాక్యం తెలీదు, దేవుడు తెలీదు, దేవుడి పేరు తెలీదు, ఏమీ తెలీదు. Moses didn't have any clue, didn't have any law, didn't have anything about God. కానీ ఆ మాటను పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు. But Moses caught hold of whatever God had promised and he started moving forward. అంటే అక్కడ దేవుడు చూసింది నిండు మనస్సు చూశారు అక్కడ. God saw that wholeheartedness and genuinity in Moses. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనుషుల యొక్క శరీరం కన్నా హృదయాలే బాగా కనబడతాయి. అది But now, more than your external appearance, I go through your heart and see your heart. మోషేలో నిండు మనస్సు ఉంది. మోషేకున్న నిండు మనస్సు జోషువకు ఉంది. Now, Moses had that wholeheartedness and loyalty towards God, and the same thing was followed by Joshua. నువ్వు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావో వారిని పోలే ఉంటావు. మోషే దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు. జోషువ మోషేని చూశాడు. You are that person to whoever you are worshipping. Moses was worshipping God, so he was having the characteristics of God. So did Joshua was following Moses, and he also had the same characteristics. అందుకే మోషేతో మాట్లాడినట్టు జోషువతో మాట్లాడారు. జోషువతో మాట్లాడినట్టు నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు. And that's what God had told to Joshua. I promise you whatever I promised to Moses. The same way God is telling, whatever I promised them, I'm promising to you also. And I'm Kada. speaking to you. డైరెక్ట్ గా నీతో మాట్లాడుతున్నారు కదూ. The Lord God is speaking to you directly, isn't it? ఏమన్నారు? మోషేతో మాట్లాడినట్టు నేను నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. He is telling you, as I spoke to Moses, I'm speaking to you also. మరి మిరియాం అంది కదా, మరి మాతో మాట్లాడలేదా అనింది కదా. But did not Miriam spoke arrogantly, telling God indeed speaks to us also? అక్కడ నిండు మనసు లేదు. There you don't see the characteristics of wholeheartedness there. అక్కడ నిండు మనసు కన్నా తన డిజైర్స్, జలసీ ఇవి ఎక్కువ ఉంది. అసూయత ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నిండు మనసు లేదు, వేరొక మనసు ఉంది అక్కడ. There was no wholehearted there. There was hole in the heart there, like jealousies, wrath, bitterness, and all sorts of wrong things in her. అందుకే లేఖనం చెప్తుంది వారి మనస్సులో ఉన్న వ్యర్థతను అనుసరించి నడుస్తున్నారని లేఖనం చెప్తుంది. That's the reason the Bible says they were following the evil dictates of their heart. అంటే మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలం మీకు ఇస్తున్నాను అని అన్నారంటే అది ఆ వాగ్దానము. నేను చెప్తున్నా ఆకాశం భూమి గతించినా ఈ మాట ఎప్పటికీ గతించదు. And this ధర్మశాస్త్రంలో ఒక సున్నా అయినను ఒక పొల్లు అయినను తీయడానికి లేదు. And this prophetic promise will be applicable in your life. It says, wherever you set your foot, you will be on the land I have given you. That place would be yours. Even the Bible does not talk about anything but the truth.
నువ్వు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలంలో నీ చుట్టుపక్కల కరువు ఉన్నా, రోగాలున్నా, ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులున్నా నువ్వు అడుగుపెట్టు స్థలంలో మాత్రం నీకు సంతోషం, సమాధానం మాత్రం దొరుకుతుంది. Whichever place you tread upon, that land will always be peace. Even if it is there, even before you can step, if it is filled with famine, plague, or any disease. మొట్టమొదటి నిబంధన ఎవరితో చేసి ఉన్నారు? Who was the first person with whom God had made a covenant with? అబ్రహాంతో చేశారు. That was with Abraham, he made the covenant. అదే నీ ఇల్లు. And that's your house. ఆ నిబంధన కింద నువ్వు ఉండాలి. You have to come under that covenant with God with రెండోది, Abraham. మోషేకి చెప్పినట్టు చెయ్యాలి. And second thing, whatever was instructed to Moses, you also ought to do. ఇవి రెండు నిండు మనసు ఉంటేనే అది పట్టుకుని వెళ్ళగలుగుతావు నువ్వు. You can move forward only when you have these type of characteristics in you. అందుకనే మోషే ముందుగానే క్రీస్తు గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. That's the reason Moses spoke about the resurrection power of Jesus Christ even మీ when he was not మధ్యలో born. నా వంటి ప్రవక్తను ఒకరు లేపుతారు అని అన్నారు చూసారా? ఆయనే ఈయన. And God indeed told that there will be a prophet among you whom God will raise like Moses. కాబట్టి వాక్యానికి మనము మర్యాదిద్దాం, Therefore, గౌరవిద్దాం. మనం let us start respecting and honoring the word of God. అది coming to you. ఏదైనా నువ్వు మర్యాద ఇచ్చావనుకో వాక్యం సంతాపపడుతుంది. And when you give honor and glory to that word, the word of God will feel bad. ఎందుకు సంతాపపడుతుంది? Why does it feel bad? అయ్యో వీరికి చెడు చేస్తానని అనుకున్నానే వీళ్ళు మార్చుకున్నారే అని సంతాపపడుతుంది. The word of God will feel bad. I wanted to destroy them, but they have transformed their mind. They have repented. Did I want to do bad to these people? వీరు ఈ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పిన తర్వాత వారు ఈ విధంగా జీవించట్లేదే అని సంతాపపడుతుంది. And on the other aspect, when God says, I want to bless you, and these people are not living accordingly, there also the heart of God is grieved that why these people are going నిబంధన astray. కింద ఉండాలి, మోషేకి చెప్పినట్లు చెయ్యాలి. You have to be under the Abrahamic covenant and you have to follow the instructions as it was given to Moses. ఇది వాగ్దానము. And this is the prophetic promise, Joshua 1:3 to you. కాబట్టి నేను మోషేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలము మీకు ఇచ్చుచున్నాను. దేవుడు ఇస్తున్నారంటే నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న శత్రువులకు కూడా భయపడతారు నిన్ను చూసి. When God has given that prophetic promise, even your enemies will be scared of you when they come close to you. చూడండి టైటస్ 1:1-3. తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి 3 వచనములు. టైటస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1, 2 and 3. తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి 3 వచనములు. దేవుడు ఏర్పరచుకొనిన వారి విశ్వాసము నిమిత్తమును నిత్య జీవనమును గుర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన భక్తికి ఆధారమగు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము నిమిత్తమును దేవుని దాసుడును యేసుక్రీస్తు అపోస్తులునైన పౌలు మన అందరి విశ్వాస విషయంలో నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెప్పి వ్రాయున్నది. ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధమాడనేరని దేవుడు అనాది కాలం మందే వాగ్దానము చేసెను గాని ఇప్పుడు మన రక్షకుడైన దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము నాకు అప్పగింపబడిన సువార్త ప్రకటన వలన తన వాక్యమును యుక్త కాలము యందు బయలుపరచెను. We just now read Titus chapter 1 verses 1, 2 and 3. అదే దేవుని నిబంధన. And this is the covenant. అబ్రహాము నిబంధన. This is the prophetic, covenant of given to అబ్రహాము Abraham. నిబంధనలో అనుభవ జ్ఞానము ఉంటుంది. In Abrahamic covenant, there will be experience. అతని యొక్క విశ్వాస అనుభవ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టే దేవుడు అతనితో నిబంధన చేసుకున్నారు. And God made a covenant with him because he was right in the sight of God. మోషేతో కూడా నిబంధన చేసుకున్నారు. God indeed made a covenant with Moses ఆ also. నిబంధనలో మోషే చెప్పినట్టు ఆయన కూడా విన్నారు, ఆయన చెప్పినట్టు మోషే కూడా విన్నాడు. And when God saw the obedience in Moses and whatever Moses was telling, God also obliged to what Moses asked for. అంటే మోషే దగ్గర నుంచి జోషువా దగ్గరికి, జోషువా దగ్గర నుంచి పౌలు దగ్గరికి కూడా అదే వాగ్దానం బయలుదేరుతూనే ఉంది. చూడండి, ఆ వాగ్దానానికి వయసు అవ్వలేదు, మనుషులకు అవుతుందేమో గాని. The prophetic promises and the covenant of God has not grown old, though people have come and gone. From Abraham to Moses it has come, and from Moses it has come to Paul. ఎవరికి ఈ వాగ్దానము? To whom does this prophetic promise దేవుడు apply for? ఏర్పరచుకొని వారి విశ్వాసము నిమిత్తము. It is all to those people who have been selected by God. అంటే మోషేతో చెప్పిన ప్రకారము చెయ్యాలి అని అర్థం. That means they have to follow the instructions that was given to Moses. పౌలు చెప్పినట్టు చెయ్యాలి అని అర్థము. That means whatever Paul has instructed in his epistles, we have to follow. ఇక్కడ పౌలు కూడా అదే చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. Because in the book of Titus, we clearly see Paul says the same thing. భక్తికి ఆధారము అవ్వడానికి ఏం అవసరము?
What are the reasons or the root causes for faith? అంటే నీకు అనుభవ జ్ఞానం ఉంటేనే నీ భక్తి ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది. Only when you have experience, you will know what type of divine faith you have. అనుభవ జ్ఞానముకి సంపూర్ణత అంటే ఇష్టము. Spiritual experience needs that fullness in your life. ఏదో నీకు నచ్చిన దాంట్లో నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుకున్నావు అని అంటే మిగతా పోయిందంటే ఇది కూడా పోతుంది, ఎప్పటికైనా పోతుంది అని అర్థం. But when you're limiting in one particular area and only few areas, whatever little you have, even that will go away. కాబట్టి అనుభవ జ్ఞానం రావాలి అంటే సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం ఉండాలి. అంటే వాక్యానుసారమైన అనుభవ జ్ఞానము ఈ లోకంలో నువ్వు జీవించే జీవన విధానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So therefore, if you have to have that spiritual experience, it has to be out of truth and the way you live. అంటే మోషేకి ఎట్లాగ దేవుడు నేర్పించారో, జోషువాకి చెప్పి ఎట్లాగ నేర్పించారో, పౌలుకు చెప్పి ఎలా నేర్పించారో అదే వాక్యం ఈ రోజు మీతో మాట్లాడుతుంది. As God spoke to Moses and taught him, and so to Joshua, and so to Paul, taught him and taught him, the same thing is coming to you. You have to listen and learn and apply it in your life. మీకు ఇస్తున్నారు అవి. And God is giving you that to you. మోషే దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాగ్దానము పౌలుకిచ్చి పౌలు నుండి అందరికి ఇస్తున్నారు. The promise that has come to Moses and Joshua and to Paul, and we are also eligible for that. అనుభవ జ్ఞానములో అనుభవ జ్ఞానముతో. It is with spiritual experience, and with spiritual experience I'm speaking this to you. అనుభవ జ్ఞానములో, ఆ అనుభవ జ్ఞానములో నువ్వు ఉంటూ అనుభవ జ్ఞానముతో మిగతా వారిని నడిపించాలి. You have to be in the spiritual experience, and with that spiritual experience you have to lead others. అదే నిన్ను నడిపించడం. అవన్నీ నీకు ఇస్తున్నారు. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు నీకు ఇస్తారు. That is what is called to be led by that spiritual experience, and wherever you go, God will keep on giving you that. అందుకే పౌలుతో ఏమన్నారు గుర్తుందా? Do you know what God spoke to Paul? పౌలా, ఈ ఓడలో ఉన్న వారిని ఈ రోజు నేను నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అని అన్నారు. And God spoke to Paul telling that the people who are board on the ship, I'm giving their lives to you. మరి దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నారు కదా, చాలా మంది జీవితాలు ఇవ్వబోతున్నారు కదా. God is going to entrust so many people's life to you. కాబట్టి ఆ అనుభవ జ్ఞానంలో ఉండాలంటే ఈ వాగ్దానం నువ్వు తీసుకుంటేనే. If you have to have that spiritual experience, then you can have this word. ఇది నిండు మనస్సు ఉన్న వాళ్ళే దీన్ని క్యారీ చేయగలుగుతారు. Only to the people who are having that wholeheartedness in them can carry this భవిష్యత్తులో promise. జరిగినై ఉన్న దాన్ని ముందుగానే దేవుడు చూపిస్తున్నారు మీకు. God is telling you what is going to happen in future, but He's telling you about now. He's going to నిండు do it now. మనస్సు ఉంటేనే దాన్ని గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతారు. If you have that wholeheartedness, only then you can grasp this. ఇది తప్పక నెరవేరుతుంది. And for sure, this is what is going to happen. ఐజయా 53 verse 11. ఐజియా 53 వర్స్ 11. ఏషియా 53వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఐజియా చాప్టర్ 53 వర్స్ 11. అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తి నొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చెయ్యును. అతడు తనకు కలిగిన వేదన. మీకు ఏం వేదనలు ఉన్నాయి? Isaiah 53:11. When he sees all that is accomplished by his anguish, what anguish are you having? నీ వేదనలో దేవుణ్ణి గుర్తు తెచ్చుకొని సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా? లేకపోతే నీ వేదనలో నీ సిట్యుయేషన్ ని, నీ బాధని తెచ్చుకొని కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నావా? In that anguish or sorrow or grief in your life, are you able to remember God and be satisfied? Or when you're having anguish, sorrow and grief, you are getting angry and upset and you're reacting? What is it that you're having? నీ వేదనలో నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదా? Are you not having that satisfaction when you're being put to test? అంటే నీ వేదనలో నీకు సరైన మర్యాదలు లేవా? So when you are put to test or in anguish, are you not giving that respect? కానీ ఇక్కడ ఆయన వేదనలో ఆయనకి తృప్తి ఉంది. ఎందుకు? ఆ తృప్తిలో ఏముంది? తండ్రి చిత్తం జరిగించడం ఉంది. And when he sees all that is accomplished by his anguish, he will be satisfied. He is Lord Jesus Christ that is mentioned. నిండు మనసుతో ఉన్నవారికి వేదనలు రావు అని చెప్తున్నానా? Am I telling that the people who are having that wholeheartedness, that they will not have any anguish at all? No, I'm not saying that. లోకంలో ఉన్నారు. You are in this world. లోకం నుండి ఏర్పరచుకుని బయటకు వచ్చారు. You have been separated from the world. అంటే ఈ లోకం నుండి ఏర్పరచబడి బయటకు వచ్చారంటే నిండు మనసుతో ఉన్న జనాంగము, నిండు మనసు లేని జనాంగము అని అర్థం. So that people are categorized into two, one who are having that wholeheartedness and one who are not. నిండు మనసు కల వారికి వాక్యం తెలుసు. The people who are having that wholeheartedness know the word of God. తండ్రి తెలుసు. They know God the Father. పంపబడిన వాడు తెలుసు. They know who have sent them. నడిపించువాడు తెలుసు. They know who is leading them.
ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో తెలుసు. They know who is talking to them. స్వరం ఎవరిదాన్ని And they're గ్రహించగలుగుతారు. able to recognize the voice also. నిండు మనసు ఉన్నవాళ్ళు కదా Because they have గుర్తించేది. the wholeheartedness, and that's the reason they're able to recognize. లోకం నుండి ఏర్పరిచారు కాబట్టి వీళ్ళు గుర్తించారు కాబట్టి దేవుడు నాకు ఉన్నారు కదా ఆ నిండు మనసు గుర్తు చేసి వాళ్ళకి ఒక తృప్తినిస్తూ ఉన్నారు. ఇది దిస్ టు షెల్ పాస్, ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుంది, నీకేమి జరగదు అని అర్థం. They have been separated from the world. That's the reason they recognize very surely that God is there with them to bail them from all the problems. And that's the reason they make a profound statement. Whatever be the case, they say, this too shall pass away from my life, which is negative. ఉందా నిండు మనసు? Do you have that wholeheartedness right ఈ now? నిండు మనసు ఉంటేనే కదా దేవుడు నీలో ఉన్నారా లేదా చూడగలుగుతారు. By this, you can evaluate yourself whether God is there in your life or not. ఎందుకంటే ఈ వేదన అన్నది వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయలేదనుకో, ఆ వేదన పెరుగుతూనే ఉంటుంది. నువ్వు ఎంతసేపు స్టవ్ లో పెడతావో అంతసేపు కూడా నీళ్లు మరుగుతూ ఉంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, గిన్నె కూడా మాడిపోతుంది. అలాగే శరీరం నాశనం అయిపోతుంది. But this is the truth and a fact. When you're not able to overcome your anguish that is causing pain to you, this anguish will keep on multiplying, becoming more and more in your life, destroying you. It's like a bowl of water that is kept on a stove. After a period of time, it gets totally evaporated. అంటే నీకు అనుభవ జ్ఞానం లేదు. That means you don't want to have that spiritual experience, or you అనుభవ don't have జ్ఞానం it all. లేదు కాబట్టి నువ్వు ఎతుక్కుంటున్నావు, అన్నిటికీ ఎతుక్కుంటున్నావు. You are having all the answers in your hands, but you're searching here and there for answers. ప్రేమ ఎతుకుతున్నావు. You're looking for people who would నీ love you. డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలని You're ఎతుక్కుంటున్నావు. looking for people who could fulfill your నాకు ఇలా desire. కావాలి, అలా కావాలి, అలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, నీ ఎతుక్కుంటున్నావు. కానీ ఏమీ జరగదు. But you wanted people to be according to you, but that's not happening in your life. నువ్వు ఎప్పుడు ఎతుకుతావు అంతే. Because you are always looking for and searching for people. ఎందుకంటే నిండు మనసు లేకపోవడం వల్ల నువ్వు ఎతకడానికి అలవాటు పడుతున్నావు గానీ దాన్ని పొందుకోవడానికి అలవాటు పడట్లేదు. Since you do not have that wholeheartedness, you are always looking for and searching for, but do not want to receive and change yourself. ఇస్తున్నా. Here, lo, I'm giving it to you. ఎందుకంటే నీ డిజైర్స్ ఎక్కువ ఉండటం వలన దేవుడిచ్చేది నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు. You have more of your desires than godly desires in your life. That's the reason you're not able to see what God wants to give you. ఇస్తున్నాను. Here, take it at this moment. నువ్వు Receive ఇది it. చూడట్లేదు. But you're not catching hold of that. నీ You're not రోగం seeing that. చూస్తున్నావు, నీ కష్టాలు చూస్తున్నావు, నీ బాధలు చూస్తున్నావు, అది చూస్తున్నావు, ఇది చూస్తున్నావు, అన్ని చూస్తున్నావు. You're seeing your grief, you're seeing your bad health, you're seeing your financial position, you're seeing into problems only. మరి నీ ముందున్న ఇంత పెద్ద చెయ్యి ఎందుకు చూడట్లా? Why is it that you're not able to see the big hand of God that is coming to aid you or help you? నీకు ఇస్తున్నాను అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean when I say behold? దానికి అర్థం ఏంటి? What is the meaning when I'm saying behold? ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తానంటున్నా, That means I'm telling I'm giving you good సమాధానం health. ఇస్తా అంటున్నా, I'm telling I'll give you good peace. సత్యం ఇస్తా అంటున్నా, I'm speaking the truth, I'm giving the సత్యంలో truth. నడిపిస్తాను అంటున్నా, I'm telling I will lead you in ఇదిగో truth. నీకు ఇస్తున్నా అంటున్నా. Lo, I'm giving you, take hold of this. మరి నీ నిండు మనసుతో నువ్వు ఎవరిని చూస్తున్నావు? But with that heart of yours, what are you seeing? నీ నిండు మనసు అంటే అది నిండు మనసు కాదు అని అర్థం. Not according to your wholeheartedness, but according to God's way of evaluation. నిండు మనసు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు తెలుసా? Do you know how the people with that wholeheartedness will be? మ్యాగ్నెట్. They will be like kantam, like magnets. అలా ఉంటారు. అప్పుడు దేవుని యొక్క హృదయానికి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు. They will always be connected to God. నిన్ను మనసు లేని వాళ్ళు దేవుడికి కనెక్ట్ అవ్వలేరు. But the people will not be connected to God if they do not have that wholeheartedness in them. వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటారు. పాడైపోయిన పిన్నులు, తుప్పు పట్టిపోయినవి ఇవన్నీ కూడా దీనికి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. They will feel lonely, and because they are magnets, they will attract the rusted things and all the wrong things in their lives. నిండు మనసు ఉండడానికి లేని దానికి డిఫరెన్స్. There's huge difference between a person who is wholehearted and who is not. సరే, ఇప్పుడు అందుకనే ఇది నేర్పించడానికే కదా వచ్చింది. Have I not come to teach you all these things? మీకు ఇస్తున్నాను, నీకు కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడు నీకు కనిపిస్తదేమో. ఇప్పుడు You're not able to experience this in the past. Who knows, perhaps while you're hearing the sermon today, you may be in a position to see and receive. నిండు మనసు నీకు కనిపించాలి అంటే మొదటి పాయింట్ ఇది, నీకున్న వేదనలో నీకు తృప్తి ఉందా? The first point in the aspect of wholeheartedness is what is mentioned over here in 53:11. Do you have satisfaction during your anguish times? నీ జనుల దోషాన్ని నువ్వు భరించగలుగుతున్నావా? Are you able to forbear the people's pressure that is coming upon you? మనుషులది నేను ఎలా భరించగలుగుతాను? You may quickly ask me, why should I bear?
నీ మీద నిందలు వేసేటప్పుడు, when you are being falsely implicated నిన్ను and being ప్రొవోకింగ్ humiliated, చేసేటప్పుడు, when people are provoking you, నిన్ను బాధ పెట్టేటప్పుడు, when they're causing hurt to you, నోటికొచ్చినట్టు when మాట్లాడినప్పుడు, they're speaking rashly against you, నువ్వు యాక్షన్ చేస్తున్నావా అని అన్నప్పుడు, when they're saying, are you doing overaction, are you ఎవరైతే overacting, కావాలని ఇంటెన్షన్ తో ఉద్దేశించి రెచ్చగొట్టి మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నప్పుడు, all the people who are intentionally want to hurt you, provoke you and say wrong things about you so that you will get infuriated, అంటే నీలో దోషం లేదు, వాళ్ళ దోషం నువ్వు భరిస్తున్నావు అక్కడ. you do not account it as sinner, but you are bearing the sins rendered by them towards you. మరి నన్ను పట్టించుకోలేదు, నాకు కాఫీ ఇవ్వలేదు, నాకు భోజనం పెట్టలేదు, నా పక్కన కూర్చోలేదు అని ఎందుకు వచ్చింది? Then if that's the case, why these thoughts are coming to you? These people are neglecting me, they are not giving importance to me, they are caught up in their own activities. Why is the statements coming into your ఆ life? జనుల దోషం నువ్వు భరించగలుగుతున్నావా? Are you able to bear the sins of others? నీకు నిండు మనసు ఉందనుకో, If you have that wholeheartedness in you, యోబు జీవితంలో జరిగినట్టు నీకు జరుగుద్ది. whatever has happened in the life of Job will happen into your life too. అలాగే దోషంని నీకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకుల్ని నువ్వు నిర్దోషులుగా చేయగలుగుతావు. అంటే నువ్వు నీకున్న ఆ వేదనలో నువ్వు దేవుడున్నారన్న సాటిస్ఫాక్షన్ నీకు ఉన్నప్పుడు నిన్ను అవమానపరిచి దుఃఖపరిచి ఏ మొహం మీద ఉమ్ము వేయలేదా, గుద్దలేదా, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టలేదా, పెట్టేసేసి ఇలా గట్టిగా గుచ్చలేదా, తోలు పోయినట్టుగా శరీరం అంతా గుచ్చి నారగా మొత్తము చీల్చలేదా? మరి అవన్నీ భరించేదే కదా. Did not Lord Jesus Christ bear every insult? He was spat on his face, they put the crown of thorns on his head, they whipped him, they scourged him, all the flesh came out. And when people are humiliating you and you are not able to overcome, then అందుకే ఈ దేవుడి గురించి ప్రపంచానికే తెలుసు. that's the reason the story and the reality of Jesus is known to నీ everybody in the గురించి world. నీ ఇంట్లోకే తెలుసు. But about you, they know. The people of your own household know కానీ about you. ఈయన తన వేదనను చూసి తృప్తి పొంది ఆయన జనుల దోషము భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానముతో అందరికీ నేర్పించిన ఈయన ప్రపంచానికే తెలుసు, సర్వాంతర్యామి. He bore the sins of many. Though he was perfect, people were accusing him. That's the reason he's a God of all flesh and all souls. మరి నువ్వు నిందలు భరిస్తే, But if you bear the insults and humiliations of నీ others, వేదనల్లో నువ్వు తృప్తి పొందితే, if you have satisfaction during your anguish చూడండి. time, జోబ్ 5:19 యోబు 5వ అధ్యాయము 19వ వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 19. యోబు 5వ అధ్యాయము 19వ వచనము. 6 బాధలలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, 7 బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగలదు. క్షామకాలమున మరణము నుండి, యుద్ధమున ఖడ్గము బలము నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించును. నోటి మాటల చేత కలుగు నొప్పి నీకు తగలకుండా ఆయన నిన్ను చాటు చేయును. ప్రళయం వచ్చినను నీవు దానికి భయపడవు. పొలములోని రాళ్లతో నీవు నిబంధన చేసుకుని యుందువు, అడవి మృగములు నీతో సమ్మతిగా నుండును. ప్రళయము క్షామమును వచ్చినప్పుడు నీవు వాటిని నిర్లక్ష్యము చేయుదువు, అడవి మృగములకు నీవు ఏ మాత్రమును భయపడవు. నిండు మనసు ఉంటే 6 కాదు కదా 7 బాధల నుండి నీకు విడుదల వస్తాయి. మరి నిండు మనసు లేనప్పుడు నువ్వు మనిషిని చూస్తావు, నువ్వు ఎక్కడ దేవుడు గుర్తు పెట్టుకుంటావు, దేవుడి వాక్యం గుర్తు పెట్టుకుంటావు. if you are that wholehearted person, you will be saved from the 6 disasters and he will rescue you from the 6th disaster. Even if the 7th one comes, he will always keep protecting you from all ఏ evil. కీడు లేకుండా చేస్తానని చెప్తున్నారు, ఎవరు చెప్పగలుగుతారు ఇలాగా? Who can speak with such authority that no evil will befall you? నిండు మనస్సు కలిగిన ఉన్నవాడు ఈ కీడు అని రాదు అన్నది మాటను ఎట్లా తెలుసా? ఒక మనిషి బాగా హర్ట్ అవుతే ఆ హర్ట్ ఇలాగే పెట్టేసుకొని కొన్ని సంవత్సరాలు లాక్కెళ్తూ ఉంటారు. There are few people, when they are being hurt, they cannot be in a position to solve it, but they carry that hurt all the days of their life. కానీ ఈ రోజు నేను నీతో చెప్తున్నాను, ఏ బాధ కష్టము అవమానం భరించలేక దాన్నే నువ్వు తలుచుకుంటూ ఉంటావో అలాగా ఈ పాయింట్లను నువ్వు తలుచుకుంటూ ఉండాలి, నీకు నిండు మనసు ఉంటే. Now today is a solution to your life. All the grief, insults, humiliation that you have been meditating, that has been rendered to you all the days of your life, stop that, and instead what God is speaking to you, start meditating these things. నెంబర్ 1, ఏ కీడు నీకు తగలదు.
And this is what is called as wholeheartedness. And you know what will happen? Number one, no evil shall befall you. ఇదిగో మీకు ఇచ్చుచున్నాను. Here I am giving you this to you. క్షామకాలమున మరణం నుండి యుద్ధమున ఖడ్గ బలము నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించును. ఇదిగో మీకు ఇచ్చుచున్నాను. In verse 20, it says, He will save you from death in the time of famine, from the power of the sword in the time of war. నోటి మాట వల్ల నీకు దెబ్బ తగలకుండా కూడా ఆయన చేస్తాను అని అంటే నిన్ను దాస్తారంట. ఆ మాట తగలకుండా నిన్ను దాస్తారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. In verse 21, it says, You will be safe from every slander and have no fear when destruction comes. That means God will protect you from all this slander and gossip that is coming నీకు against నిండు you. మనస్సు లేకపోతేనే ఆ దెబ్బలు నీకు తగులుతాయి. But on the other hand, if you are not having this wholeheartedness, you are prone to be hurt అవి by the తగులుతాయి insults. కాబట్టి నన్ను ఎందుకు అంటున్నారు, నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది అన్న డైలాగులు వాడతారు And మీరు. that's the reason you start saying, Why are they provoking me? Why are they saying this to me? Why are they talking like this? నువ్వు నిండు మనస్సుతో ఉంటే నిన్ను దాస్తారు కాబట్టి ఆ బాధ నొప్పి నీకు తగలదు. And if you have that wholeheartedness, it is like that iron dome of Israel. You will be divinely protected and it will not enter your heart. పొలములోని రాళ్లతో నీవు నిబంధన చేసుకొని ఉందువు. And you will be so safe that you will be protected from every famine. అంటే దానికి అర్థము నువ్వు చేసే నీ బిజినెస్ కానీ నీ జాబ్ కానీ ఎక్కడైనా కూడా సమాధానం కలిగి ఉంటావు. In verse 23, it says, You will be at peace with the stones of the field. That means whatever business, whatever things your hand touches, there will always be peace. ఆఫీసులో నీకు సమాధానం ఉంటుంది. You will have peace at your workplace. ఎందుకంటే సమాధానం నువ్వు చేసుకుంటున్నావు, నిండు మనసుతో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు సమాధానంగా ఉంటావు నువ్వు అక్కడ. Because you have decided to have wholeheartedness, that's the reason peace will follow your నీ life. శత్రువులందరూ కూడా నీ మాట వింటారు, నీకు లోబడతారు, నీకు మొక్కుతారు. Your enemies also will obey you and they'll become your friends and they will also fall down. అందుకే ప్రళయము వచ్చినను క్షామము వచ్చినను నువ్వు దాన్ని నిర్లక్ష్యం దాన్ని పట్టించుకో. And that's the reason you will laugh at destruction and famine. Wild animals will not terrify you. ఎవ్వరికి ఏమాత్రం భయపడు. Do not be afraid of anybody. ఇందులోనే అబ్రహాము నిబంధన ఉంది, మోషే దేవుడు చెప్పినట్టు చేయడం ఉంది కాబట్టి యోబుకి అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. And here we find the Abrahamic covenant which God made, and also we see the Moses instruction that was followed by Moses, and here is a promise that Job is experiencing. అప్పుడు ఏమవుతుంది? What would happen then? చూడు, జోబ్ 22:28. యోబు 22వ అధ్యాయం 28వ వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 22 వర్స్ 28. యోబు 22వ అధ్యాయము 28వ వచనము. మరియు నీవు దేనినైనను యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును, నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. నీవు పడద్రోయబడినప్పుడు మీద చూచినందువు వినయం గల వాణిని ఆయన రక్షించును, నిర్దోషి కాని వాణి నైనను ఆయన విడిపించును, అతడు నీ చేతుల శుద్ధి వలన విడిపింపబడును. అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి? వాడు పాపంలో ఉన్నా కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ విడుదల కలుగుతుందని కాదు. Job 22, we just now read verse 28, 29, 30, which says even sinners will be rescued. It doesn't mean that if they are sinners and you pray for them that they would be saved. It doesn't mean that. సొలొమోను గుర్తుపెట్టుకో. Remember what happened to Solomon. సొలొమోను దేవాలయం కట్టిన తర్వాత ఒక చిన్న డిఫరెంట్ ప్రార్థన చేశాడు. After building the temple, Solomon had a different way of view of prayer. అన్యులు గాని పరదేశులు గాని ఎవరైనాను ఈ దేవాలయం తట్టు తిరిగి వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు వారిని విడిపిస్తావనే నమ్మకం వాళ్ళకు వచ్చి నీ తట్టు తిరిగినప్పుడు వారి ప్రార్థన కూడా నువ్వు విని వారికి విడుదల దయచేస్తావు అన్నారు కదా, ఆ మాట ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. And Solomon made a prayer to God telling that if whoever comes to this temple, let it be Gentiles or the Jews or anybody, when they cry out to you, Lord, please listen to their prayers and answer them. That prayer, that answer you will find here. అప్పుడు That's the reason even sinners will be rescued. అప్పుడు 27 verse 27. Job 22 verse 27. You will pray to him and he will hear you and you will fulfill your vows to him. 27వ వచనం. నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చేయగా ఆయన నీ మనవి ఆలకించును, నీ మొక్కుబళ్ళు నీవు చెల్లించదవు. ఏ విధంగా చెల్లిస్తావు? In what way can you fulfill your promises to God? నిండు మనసుతో ఆయన అనుసరిస్తావు చూడు, అదే మొక్కుబడులు. And when you do it with wholeheartedness,
that is the sacrifice, or that is the thing that you're offering to నిండు God. మనసుతో నువ్వు జనుల దోషము భరిస్తావు చూడు, నిందలు, మృక్కుబడులు. When you are forbearing the insults and humiliation and insults rendered to you patiently and overcoming it, that is fulfilling the vows. That is sacrifice. ఈ నిండు మనసుతో నీ జీవితము ఎదుటి మనిషికి చూపించి వాళ్ళకి నీ మీద ఒక నమ్మకం, నీ మీద ఒక మనిషికి నమ్మకం కలిగిందంటే నువ్వు దేవుడి మీద నమ్మకం తీసుకొచ్చినట్లు లెక్క. If you are able to give that trust to somebody, that means you are trusting in God. ఒక మనిషికి దేవుడు తెలీదు, Let us say a person who doesn't know God, కానీ నీ ప్రవర్తనలో దేవుని చూడగలుగుతాడు. but that person can see the behavior in you and he can connect it to God. నీ నోటి మాటలో దేవుని He చూడగలుగుతాడు. can see God the way you behave and the way you talk. అంత చక్కగా నీ మాటలో నీ ప్రవర్తనలో దేవుని చూడగల మనిషి దగ్గర నీ కోపము చూపించి నీ కన్నింగ్నెస్ చూపించావనుకో, ఆ మనిషి నువ్వే మళ్ళీ చంపేస్తావు. Now, when the person is able to see God in you through your behavior and your speech, he can also see that anger through you and the wrong traits through you, and you are capable of killing that person. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Then what would happen మీకు then? ఇచ్చుచున్నాను అన్నది తీసేసుకోవడం జరుగుద్ది. Then whatever prophetic promise that God wants to give you, it will be taken back from you. దేవుడు ఏదైనా ఇచ్చారంటే అది పట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి, ఆగకూడదు. You should not stop the blessings. You should take it from God and keep moving forward, following అందులో His ఎప్పుడు instructions. మంచే ఉంటది, And when you follow the instructions of God, it is always good for you. హిపోక్రసీ ఉండదు, There will not be any agenda or అబద్ధం hypocrisy. ఉండదు. There will not be any lies. ఏమి వేషధారణ ఉండదు. There will not be any hypocrisy there. అట్లాంటివి దేవుడి ప్రేమలో ఉండదు, లేఖనముల యొక్క సత్యము నేర్పించేటప్పుడు ఉండదు. And that hypocrisy will not be there while teaching the word of God or in the love of God. హిడెన్ గా ఉండి వాక్యము నేర్పిస్తే ఊరుకుంటారా? But if somebody is preaching the word of God with an agenda, do you think God will keep quiet? No, never. సత్యవాక్యము అగ్ని వంటిది. It is the word of truth. It's like a fire, or it is fire indeed. కాబట్టి నువ్వు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలము నువ్వు ఆశీర్వదింపబడి, ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ జోబ్ 5:19 వర్స్ నుండి ఎన్ని వాక్యాలు ఇచ్చానో అది నీ జీవితంలో జరగాలి అని అంటే నీకు ఇస్తున్నది తీసుకో. అది అబ్రహాం నిబంధన కిందకు వస్తుంది. మోషేకి దేవుడు చెప్పినట్టు చేసినట్టు నువ్వు ఉంటుంది, పౌలు బోధలో నువ్వు ఉన్నావు అని అర్థం. Now, if you are receiving it wholeheartedly, the prophetic promises of God mentioned in Joshua chapter 1:3, Joshua 1:3 will be to you, and whatever is mentioned in Job chapter 22 from 19 to 27 also is applicable in your life. అప్పుడు ఏమవుద్ది తెలుసా? And Job 5 verse 19 onwards, then you know what will happen. అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా? You know what will happen. ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత జ్ఞాపకం ఉందా? Do you remember all the points that has been mentioned? నిండు మనస్సు ఉంటే కనెక్ట్ అవుతారు. Now, when you are having that wholeheartedness, you will get connected. ఇదంతా దీనికోసమే కదా మీరు తాపత్రయపడేది. Are you not desiring for these type of blessings? ఈ సమాధానం కోసమే కదా మీరు వచ్చేది. Are you not coming to the fold of God for the ఇది peace? కావాలనే కదా మీరు కోరుకుంటుంది. Are you not desiring for this peace? మరి ఇస్తానంటే తీసుకుంటానికి ఏమైంది? So when I'm giving you the blessings, why is it you don't want to receive? ఊరికే ఇచ్చేస్తారా? Do you think you will just receive నీ blessings ఆస్తి just like ఊరికే that? పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తావా నువ్వు? Will you give your property to any stranger? ఇవ్వవు కదా, అలాగే నేను ఇవ్వను. Therefore, even I will not give, says the నిన్ను Lord. మనసుతో ఉంటే నీ మీద నాకు నమ్మకం రావాలి. You need to prove yourself that you are having that wholeheartedness. మోషే మీద నమ్మకం రాలేదు, God indeed believed Moses. జోషువ మీద నమ్మకం రాలేదు, God indeed believed పౌలు Joshua. మీద నమ్మకం రాలేదు. God indeed believed Paul. నీ మీద కూడా నమ్మకం రావాలి అంటే నువ్వు నిండు మనసుతో ఉంటేనే వస్తది. And only when you have that wholeheartedness, only then I will also have trust. అప్పుడు ఏమవుతుంది? What will happen then? మోషేకి తోడుగా ఉన్నట్టు, As I was with Moses, జోషువకు తోడుగా ఉన్నట్టు, as I was with Joshua, అబ్రహాంకి తోడుగా ఉన్నట్టు, and as I was with Abraham, పౌలుకి తోడుగా ఉన్నట్టు as I was with Paul, నీకు కూడా తోడుగా ఉంటాం. even with you I will dwell, I will be with you. ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నాను I want to befriend you. అనే వాక్యం చెప్తుంది. That's what the word of God has to say. చూడండి, జోషువ 1:5-6. జోషువ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 5 and 6. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 5-6 వచనములు. జోషువ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 5 and 6. నిన్ను విడవను, నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరము కలిగే ధైర్యముగా నుండుము. వారికి ఇచ్చేదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజలు స్వాధీనము చేసేదవు. అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యముగా నుండు. నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రము అంతటి చొప్పున చేయవలెను. నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించున్నట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు.
మరి నీకు తోడుగా ఉండాలంటే ఇది నువ్వు చెయ్యాలి. If you want God to be with you, you have to follow this instruction. Numbers 27:18. సంఖ్యాకాండము 27వ అధ్యాయము 18వ వచనం. నంబర్స్ చాప్టర్ 27 వర్స్ 18. అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నూను కుమారుడైన యెహోషువ ఆత్మను పొందినవాడు, నీవు అతనిని తీసుకొని అతని మీద నీ చెయ్యి ఉంచి నెక్స్ట్. యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సర్వ సమాజం ఎదుటను అతనిని నిలవబెట్టి వారి కన్నుల ఎదుట అతనికి ఆజ్ఞ ఇమ్ము. ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజము అతని మాట వినినట్లు అతని మీద నీ ఘనతలో కొంత ఉంచుము. యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలవగా అతడు యెహోవా సన్నిధిని ఉరీము తీర్పు వలన అతని కొరకు విచారింపవలెను. అతడును అతనితో కూడా ఇశ్రాయేలీలు అందరూ అనగా సర్వ సమాజము అతని మాట చొప్పున తమ సమస్త కార్యములను జరుపుచుండవలెను. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు చేసెను. అతడు యెహోషువను తీసుకొని యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను సర్వ సమాజం ఎదుటను అతన్ని నిలవబెట్టి అతని మీద తన చేతులుంచి యెహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించినట్లు అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ఎంతమంది దేవుని సేవకులు మృతి నొందినను ఆయన పని ఆగలేదు ఇక్కడ. No matter how many people died, God's work did not stop. ఆయన భవిష్యత్తులో నువ్వు ఉండాలి. You should be in the plan of God. నీ భవిష్యత్తులో ఆయన ఉండకూడదు. It should not be God should be in your plans and future. నువ్వు అనుకున్న స్థలంలో ఆయన ఉండకూడదు. ఆయన అనుకున్న స్థలంలో నువ్వు ఉండాలి. God should not be the way you want him to be, but you should be the way God wants you to నీ be. కను దృష్టి ఆయన మీద ఉండకూడదు. ఆయన కను దృష్టి నీ మీద ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. You be ensured that God is focusing upon you. You don't go astray. కాబట్టి ఎవరి భవిష్యత్తులో ఎవరున్నారు? Therefore, who is there and whose plan? దేవుడి భవిష్యత్తులో నువ్వు ఉన్నావా? నీ భవిష్యత్తులో ఆయన ఉన్నారా? Are you there in the plan of God, or do you want God to come into ఆయన your plan? భవిష్యత్తులో నువ్వు ఉంటే ఆయన పని ఆగదు. When you are there in the perfect plan of God, the work of God will not నీ stop. భవిష్యత్తులో ఆయన ఉండాలని నువ్వు వెతుక్కుంటే నీ భవిష్యత్తు అక్కడ But if అయిపోతుంది. you want God to be like the way you want him to be, all your plans will be foiled. అప్పుడు నిన్ను దేవుడు అందంగా తీసుకెళ్లి చక్కగా ట్రెడ్మిల్ మీద నించోబెడతారు. And then instead of you having a progressive walk in your life, your walk would be like that, walking on a చక్కగా treadmill. నువ్వు భూమి మీద నడుస్తూ ఉండవలసిన వాడవు, ఉండవలసిన దానవు, చక్కగా ట్రెడ్మిల్ మీద ఉంటూ ఉంటావు గానీ నీ స్థలం అక్కడే ఉంటావు గానీ నువ్వు ఎక్కడికి చేరలేవు. Instead of walking in all the corners of the world, you will be walking on the treadmill, thinking that you're walking, but you're actually stagnated. నీ భవిష్యత్తులో ఆయన ఉంటే ఆయన పిలవకుండానే ఆయన పిలిచారని రెడీ అయిపోతావు. When you are not there in the plan of God, even before God can call you, you think God has called you and you will be moving forward. అప్పుడు నీకు భవిష్యత్తు ఉండదు. Then you will not have future for sure. ట్రూత్. And this is the truth. కరెక్ట్గా చెప్పాను కదా నేను? Have I not spoken truth? కదా, దేవుడు ప్రణాళికలో అయ్యా నీ ప్రణాళికలో నేను ఉండాలని అని చెప్పి ఆయన నీ ప్రణాళికలోకి ఆయన తెచ్చుకుంటే తప్పు. You say, Lord, I want to be in your perfect plan, but you are dragging him into your plan, which is not possible. ఆయన భవిష్యత్తులో అంటే ఆయన హృదయం ఏంటి, ఆయన నీ ద్వారా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎంతమందిని రక్షించాలనుకుంటున్నారు, ఎవరు నీ కొరకు పంపించాలనుకుంటున్నారు, ఎవరు నీకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎవరు నీతో పాటు ఉంటూ నీకు అవసరతలు తీర్చుకోవాలని తీర్చేటట్టుగా చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు అవసరం, ఇవన్నీ ఆయనే సిద్ధపరచుంటారు. అందుకని అన్నారు నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులేసుకొని ఒక బ్యాగ్ పట్టుకుని వెళ్ళిపో అని అన్నారు. And when you are there in the perfect plan of God, you don't have to premeditate, you don't have to plan. God will send the right people in your life, ensure that everything is falling in its place. దేవుడు That's the reason అందుకే God said you do not have to wear slippers, you don't have to carry money purse wherever you go. దేవుడు అందుకే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుంది. That's the primary reason why God has selected you. ఆయన ఉద్దేశాలని ఆయన చిత్తాన్ని మీకు నేర్పిస్తున్నారు. He is teaching you his plan and his perfect will in your life. ఎలాగ నేర్పిస్తున్నారు? How is he teaching that to you? అబద్ధ బోధన ఖండించాలి. You have to condemn every false doctrine. పాపం చెయ్యొద్దు. Do not sin. తప్పు చేయకూడదు. Do not falter. మీరు సరిదిద్దుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళని సరిదిద్దాలి. You need to rectify your sins and also help others to అని rectify. మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ హెచ్చరిస్తూ నడిపిస్తున్నారు. And with that love and compassion, he's encouraging you so that you don't sin again. యెహోషువను మోషేకి వారసుడిగా నియమించారంటే మీ అందరిని ఎవరికి వారసులుగా నియమించారో చూసుకోండి. Therefore, Joshua was able to carry the legacy that was there on Moses. Therefore, మీరు what about you? క్రీస్తుకు వారసులు, మీ అమ్మ నాన్నలకి కాదు. You are inheritance to Jesus Christ, not to your parents. కడుపులో నుంచి బయట వేశారు. యోనా కడుపులో నుండి వేసినట్టు మిమ్మల్ని బయటికి తెచ్చుకున్నారు ఆయన పని కోసం. In fact, you have been
born by God. మీ You have to అందరినీ know whom to ఎందుకు give priority. ఎన్నుకున్నారు అనుకుంటున్నావు? What could be the reason that God has selected you? యెహోషువ మోషేతో ఎంతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండేవాడు. Joshua had a very close relationship with Moses. అలాగే ఏలియా, ఎలీషా కూడా అలాగే ఉండేవారు. Even Elijah and Elisha had that wonderful close relationship with one అటువంటి another. మంచి రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉన్నారు కాబట్టే దేవుడు వీళ్ళు కూడా ఇదే త్రోవలోనే ఉన్నారు కదా అని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. And that's the reason God selected the successor, because they were close to the predecessor. అందుకే యెహోషువ మోషేతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని బట్టి యెహోషువకి నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది. And because Joshua was following the instructions of Moses, God ordained him to be a leader of Israel. బాధ్యతలు అప్పగించారు, He gave the responsibilities to, నాయకుడిగా మారాడు. and he turned out to be a good leader. పరిపాలనలో గాని, బోధలో గాని, నడిపింపులో గాని ఏ మార్పు లేదు. He was absolutely following the footsteps of Moses. ఎగ్జాక్ట్ గా మోషే ఎలా వెళ్ళాడో అలాగే వెళ్ళాడు. He was leading the people of Israel as the people were led by Moses. మోషే ఎలాగా లక్షణాలు పొందుకుని నడిపించాడో అదే లక్షణాలతో నడిపించడం జరిగింది. అదే కావాల్సింది. అందుకనే యూనిటీ కావాలి. ఎక్కడ యూనిటీ ఉంటుందో అప్పుడు ఈ వాక్యం వర్తిస్తుంది. ఏ వాక్యము? సంఘము ముందు పాతాళ లోక ద్వారములు నిలవజాలవు అని అన్నారు. ఇప్పుడు పాతాళం సంఘంలోనికి ఎలా వచ్చింది? You need to have unity among one another, and when there is unity that is prevailing, the gates of hell shall not prevail against the church. But we find that the gates of hell are open in the churches itself. ఎందుకు వచ్చింది? Why was it open? వాక్యం మీద కన్నా ఎలక్షన్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. Instead of focusing on the word of God, they are focusing వాక్యం on మీద కన్నా politics. పదవుల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. They are focusing on unwanted worldly things instead of the వాక్యం word of మీద God. కన్నా నాకు పని ఇవ్వలేదని అడుగుతారు. Instead of the word of God, they are focusing upon their status and దీని power. మీద దృష్టి ఉంది కాబట్టే పాతాళం అక్కడ ఉంది. అందుకని ఒకరినొకరు భక్షించుకుంటున్నారు, ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటున్నారు, కొట్టుకుంటున్నారు, గొడవలు వస్తాయి, ఈగో హత్లు అవుతున్నాయి, భేదాలు వచ్చేస్తున్నాయి, వాళ్ళకి నచ్చట్లేదు, వాళ్ళు పెట్టిన రూల్స్ నడిపించాలని కోరుకుంటున్నారు. That's the reason there is wars in the people of churches, there is politics, there is all sorts of wrong things and all, because people are not giving importance. They are not giving importance to the word of God, they're giving importance to the worldly thing. మరి ఇక్కడ జోషువాను చూస్తే మోషే చేసినట్టు చేశాడు. And here you see Joshua was exactly following the commands of God. అది ఉందా? Do you have that type of attitude? ఇక్కడ ఉందా? Do you have that type of attitude in నువ్వు you? ఉన్న చోట ఉందా? Do you have the place right now? సంఘాల్లో ఉందా? Is it there in the churches? సంఘముతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవిగలవాడు వినుదురుగాక. What the Spirit has to speak to the church, let the one who has ear hear what the Spirit has to say. మరి యెహోషువ 2 మిలియన్ల కన్నా అధికమైన జనాంగాన్ని నడిపించాడు. And it was more than 2 million people that they were able to lead. నేను నీకును తోడై ఉందును అని అన్నారు ఇక్కడ. But the Lord said, I will be there with you as I was with Moses. నీకును తోడై ఉంటాను అని అన్నారు. And the promises for us అంటే also. నువ్వు ఆ బోధలో ఉన్నావు కాబట్టి, నా బోధలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నీకు నేను తోడుగా ఉంటాను అని And అంటున్నారు. the Lord is telling, since you are obeying my instructions, you will definitely have a place in my heart. says the దేవుడు Lord. నడిపించే మార్గంలో జీవం ఉంటుంది. When God leads a person, it leads to life. దేవుడు చెప్తూ ఉంటారు, నువ్వు వెళ్ళే మార్గము కరెక్ట్ గా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపో. అటు ఇటు చూసావు అని అంటే నువ్వు పడిపోతావు అని చెప్తున్నా కూడా మనుషులు అటు ఇటు చూడటానికే ఇష్టపడతారు. అందుకని కుడికే గాని ఎడమకే గాని తిరగొద్దు అని అన్నారు, కానీ తిరగడానికే ఇష్టపడతారు లోతు భార్యలాగా. The Lord's instruction is very clear. Do not deviate or do not look left and right, to and fro, but focus on the word of God and instructions. But many people are looking like Lot's wife, turning here and there and becoming like a pillar of నువ్వు salt. నిజమైన బోధలో ఉన్నావంటే దేవుడు ఎప్పుడు నీకు తోడుగానే ఉంటారు. If you are there in the right doctrine, God will always be there with you. నీ నిజమైన బోధ నీతో మాట్లాడుద్ది. And your doctrine, which is truth, will speak to you. నిజమైన బోధ నిన్ను కొడతది. And the truth doctrine will also rebuke you and నిజమైన chasten you. బోధ నిన్ను సిగ్గులోనికి తీసుకొస్తది. And your truth doctrine will teach you the right things. నిజమైన బోధ నీ పాపాన్ని ఒప్పింప చేస్తది. And the truth doctrine will ensure that you are convicted and you are నిజమైన confessing. బోధ నీ కాళ్ళను వంచుద్ది. And your truth doctrine will ensure that you bow down. నిజమైన బోధ పశ్చాత్తాపంలోనికి తీసుకొస్తది. Your truth doctrine will lead you to repentance and make you humble. నిజమైన బోధ దేవుని కోపాన్ని బోధిస్తుంది. ఆ కోపం వెనకాల వచ్చే శిక్షను కూడా బోధించి
నిన్ను ఒప్పింపచేసి ఆ శిక్ష నుండి తప్పిస్తుంది. And the true doctrine will also teach about the wrath of God, and in fact will also teach you the right way to correct you so that you will be saved. నీకును తోడై ఉందును అంటే అర్థం అది. This is what is the meaning of will also be there with you. హీబ్రూ 13 verse 5 and 6. హీబ్రూస్ 13 వర్సెస్ 5 and 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 5-6 వచనంలో. హీబ్రూస్ 13 వర్సెస్ 5 and 6. ధనాపేక్ష లేని వారే మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది యుండుడి. నిన్ను ఏమాత్రమును విడవను, నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పును గదా. కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకు ఏమి చెయ్యగలడు అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము. అవునా? We just now read Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. చెప్పగల వారమై ఉన్నాము. Can we say with confidence that the Lord is my helper? నిండు మనసుతో ఉన్నవాళ్ళు గాలికి మాట్లాడినట్టుగా, గాలితో మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడరు. The people who do not have the wholeheartedness, they will be speaking as a beating of the air. Deuteronomy 31 verse 6, 7, 8. ద్వితీయోపదేశ కాండము 31వ అధ్యాయము 6, 7, 8 వచనములు. Deuteronomy chapter 31 verses 6, 7 and 8. భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులు పడకుడి. నీతో కూడా వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే. ఆయన నిన్ను విడవడు, నిన్ను ఎన్నడూ ఎడబాయడు. మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి, నీవు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా నుండుము. యెహోవా ఈ ప్రజలకు ఇచ్చుటకు వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దేశమునకు నీవు వీరితో కూడా పోయి దానిని వారికి స్వాధీనపరచవలెను. నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడైయుండును. ఆయన నిన్ను విడవడు, నిన్ను ఎడబాయడు. భయపడకము, విస్మయం పొందకము అని ఇశ్రాయేలు అందరి ఎదుట అతనితో చెప్పెను. నువ్వు నిండు మనసుతో ఉంటే ఆయన నీకు ఎక్కడికి వెళితే అవన్నీ కూడా నీకు అనుగుణంగా దేవుడు మార్చడం జరుగుతుంది. When you have the wholeheartedness in you, God will fulfill all the things he will fill your life. అప్పుడు మోషేకి, జోషువాకి తోడుగా ఉన్నట్టు నీకును తోడుగా ఉంటారు. And then as God was there with Moses and Joshua, he would also there with నీకు you. తోడుగా ఉంటారు అంటే నీ ముందు ఆయన ఉంటారు. If he says he's going to be with you, that means he will go before you. నీ ముందు ఉంటారు. Wherever you want to go, before you, God will be there. ఈ ప్రపంచంలో పరిస్థితి బాగోలేదు. The situation surrounding us is not acceptable. నీ ముందు దేవుడు ఉంటాడు. But God will be with you going in front of నిండు you. మనసు ఉంటే దేవుడు ఉంటారు. నిండు మనసు లేకపోతే నువ్వే ఉంటావు. If you have the wholeheartedness, God will be there with you. Otherwise, you alone would be there. ఎన్నిసార్లు చెప్పారు చూడండి, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు, నిబ్బరము 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 అని చెప్పినా కూడా సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రము సిట్యుయేషన్ మీదే మైండ్ పెడతారు. మళ్ళీ కోపాలు కూడా వచ్చేస్తాయి ఆ సమయంలో. So many occasions God has been emphasizing and say, be strong and courageous, do not be afraid. They say it now, but when situation comes, they fumble. And when it is told to them, they get upset and they react. వీళ్ళకేం పోయింది? They will simply say, what is వాళ్ళకి that? వస్తే తెలుస్తుంది. ఈ మాటలు పలుకుతారు. ఈ మాటలు పలికారు అనుకోండి, అది నీ ఇంట్లో నీతో పాటు నీ ఇంట్లోనే మిగిలిపోతుంది ఆ మాటలు. But there are people who are rash in communicating. They say they are not facing these problems which I am facing. They're easily making a statement. Therefore, that word which you have said will be there in your house. Exodus 3:14. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 14. అందుకు దేవుడు, నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పెను. మరియు ఆయన, ఉండునను వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నీవు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవలెను. అంతే. నువ్వు నమ్మితేనే వాక్యం వింటావు. Only when you believe, you will listen to the sermon only when you believe. అలాగే ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో చెప్పమన్నారు. ఈ రోజు నీతో చెప్తున్నా. This is what God spoke to the Israelites, and now I'm speaking to you. ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. He's alive and he's hearing, and that's the reason నువ్వు I'm నిండు telling you. మనసు ఉంటే రిసీవ్ చేసుకుంటావు. If you have that wholeheartedness right now, you will receive what I'm telling. నిండు మనసు లేదనుకో, ఇప్పటికిప్పుడు మాత్రం రిసీవ్ చేసుకుని మరుసటి రోజు నుంచి నీ ప్రాచీన జీవితం మొదలెడతావు. If you do not have that wholeheartedness in you, you will listen right now, but tomorrow you'll be the same old person. Matthew 1:23. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 23వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 1 వర్స్ 23. అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగెను. ఇమ్మానుయేలు అను పేరునకు భాషాంతరము దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. ఇమ్మానుయేలు. Matthew chapter 1 verse 23 was read. నువ్వు నిండు మనసుతో ఉంటేనే ఈ పేరు నీకు పనిచేస్తుంది. This word will be applicable in your life, that is God being with us
Only when you have that wholeheartedness. Matthew 28:20. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 20వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 28 వర్స్ 20. నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితునో వాటి అన్నిటినీ గైకొనవలెనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పెను. యుగ సమాప్తి వరకు, And the Lord gave the assurance telling that I will be with you always, even to the end of age, rapture అయ్యే వరకు. till the time of rapture. యుగ సమాప్తి అంటే సమాధానాలు సమాప్తి అవ్వడం. That means till the peace gets ended in this world. till such time. సమాధానాలు సమాధానకరమైన దినములు సమాప్తి అయిన వాళ్ళు ఏ మనుషుల్లో దేవుడి వాక్యం ఉంటుందో, ఏ మనుషుల్లో దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానంలో ఉంటారో, ఏ మనుషుల్లో మోషే చెప్పిన బోధ, అబ్రహాం ఇచ్చిన నిబంధన ఉందో వారికి దేవుడు తోడుగా ఉంటారు కాబట్టి రాప్చర్లో ఎత్తబడతారు. బాప్టిజం తీసుకుంటే ఎత్తబడతారు, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుంటే ఎత్తబడతారు, రక్షణలో ఉంటే ఎత్తబడతారు కాదు. ఈ మూడు కూడా బోధలో ఉంది, ఆ బోధకరమైన నిబంధనలో ఉంది, ఆ నిబంధన కలిగిన జీవితంలో ఉంటుంది. Now, these people who are following the instructions of God, and they will definitely get the Abraham covenant and the instructions of Moses, and they are willingly doing it. Therefore, they will be caught up in rapture, and that's a time when even peace will end this earth. Not just by you saying, I'm baptized, I receive the Holy Spirit, I go to church, will save you. నేను మీకు సత్యం నేర్పిస్తున్నా, I'm teaching you the truth. సత్యం నేర్పిస్తున్నా. I'm teaching you the truth. ఏంటంటే ఆచారపరంగా నువ్వు 3 సార్లు మునిగితే నువ్వు బయటకు వచ్చేసావని నేను నమ్మను. I don't believe in traditions of man which tells you you dip in 3 times, you'll be saved. నమ్మిన జీవితము, నువ్వు ఒప్పుకున్న నీ నోరు, నీ నాలుక, నీ పెదవులు అన్ని కూడా సాక్ష్యం పలుకుతాయి. Because whatever you're confessed, that should not turn out against you. హృదయంలో విశ్వసించువాడు అని అన్నారు. నువ్వు నిండు హృదయంతో ఉన్నావో, ఇప్పుడు ఏంటి సంఘంలో ఒక హృదయం బయటకు వచ్చాక వేరొక రకరకాల హృదయాలు పెట్టుకుని ఉన్నావో ఎవరికేం తెలుసు. When it says believe in your heart and then be baptized, you can always have double standards and double mindedness also. In church you're a one person, but when you go out you're అలా another అనుకుంటే person. ప్రపంచంలో అందరూ నమ్ముతారు, ఈయన దేవుడు నమ్ముతారు. If that's the case, all the people of the world, including the Gentiles, will believe that Jesus is a ఈయన God. దేవుడు నమ్మారంటే ఆయన దేవుడు ఉన్నారని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి కదా ఉన్నారని నమ్ముతున్నారు. When they say Jesus also is a God, that means they believe that he's a God. అంతే, నువ్వు నమ్మినట్టే వాళ్ళు So నమ్ముతున్నారు. they are just like you. అంతే. కాబట్టి నువ్వు బాప్టిజం తీసుకుంటే రక్షణలోకి కాదు, ఆ రక్షణ పడిపోకుండా పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా నడవాలి. అది లేకుండా అయిపోయింది వచ్చేసాను అనుకోవడం భ్రమ. So it will be a deception when you believe that if you're baptized you'll be saved. No, your salvation you have to guard with fear and trembling, and it is a continuous process. జోషువా 6:27. యెహోషువ 6వ అధ్యాయము 27వ వచనం. జోషువ చాప్టర్ 6 వర్స్ 27. యెహోషువ 6వ అధ్యాయము 27వ వచనము. యెహోవా యెహోషువకు తోడై ఉండెను గనుక అతని కీర్తి దేశమంద అంతటను వ్యాపించెను. దేశమంతటా అది ఎలా జరుగుద్దో నువ్వు ఊహించుకోలేవు. Joshua's reputation was widespread. He was really well acclaimed. So you need to have that also in your life. ఎదుటి వారు కూడా భయపడేటటువంటి అద్భుత కార్యాలు నీకు తెలియకుండానే దేవుడు నీ వాళ్ళ మధ్యలో చేయించడం, అది జనాంగం చూడటం, అది ఒకటి నుండి ఒకటి చెప్పుకుంటూ దేశమంతా వ్యాపిస్తదా. అదే సొలొమోను జీవితంలో జరిగింది. And your name and fame will be so much spread so much because God will start doing awesome wonders through your life, and you will start connecting it to your life. నీకు ఇచ్చింది నువ్వు తీసుకుంటే, But if you take what you have received, అప్పుడు ఆయన తోడుగా ఉంటారు. then God will be there with you. చూడండి, అలాగే 3:7 జోషువా. యెహోషువ 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం. జోషువ చాప్టర్ 3 వర్స్ 7. అప్పుడు యెహోవా యెహోషువతో ఇట్లనెను, నేను మోషేకు తోడయ్యుండునట్లు నీకును తోడయ్యుందునని ఇశ్రాయేలు అందరూ ఎరుగునట్లు నేడు వారి కన్నుల ఎదుట నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టెదను. నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టదును. నిన్ను ఎందుకు గొప్ప చేస్తున్నారు? Today I will begin to make you great. That's what the prophetic promise says in ఎందుకు Joshua 3:7. గొప్ప చేస్తున్నారు? Why is God making you great? నిండు మనసుతో ఉన్నావు కాబట్టి. Because you are started having that wholeheartedness in you. నిండు మనసుతో ఉన్నావు కాబట్టి. Because you are decided to have that good అందుకే heart. నీకు ఇస్తున్నారు. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు. That's the reason wherever you shall go, you నీతో shall be blessed. ఎంతమందిని తీసుకెళ్ళినా ఆశీర్వదింపబడతావు. Whoever comes along with you, they also will be blessed. అలాగే నీ నిందలో కూడా, అంటే
నీ బాధలో నీ రోదనలో కూడా నువ్వు తృప్తి పొందుతున్నావు. That's the reason, even if there is anguish, sorrow, and grief, you are satisfied by overcoming it. జనుల దోషాన్ని నువ్వు భరిస్తున్నావు. You are bearing the insults of the people surrounding you. నువ్వు అలా ఉన్నావు కాబట్టి ఆయన తోడుగా ఉంటున్నారు, నిన్ను గొప్ప చేస్తున్నారు, నీ పేరును గొప్ప చేయాలి. అంటే నిన్ను గొప్ప చేయడం కాదు, ఆయన్ని పరిశుద్ధపరుచుకుంటున్నారు, ఆయన నామానికి గొప్ప తెచ్చుకుంటున్నారు. You will be exalted and honored. Actually, they are not giving you the honor, they are honoring God because you decided to move in his ways. జోషువ 4:14. యెహోషువ 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం. జోషువ చాప్టర్ 4 వర్స్ 14. ఆ దినమున యెహోవా ఇశ్రాయేలు అందరి ఎదుట యెహోషువను గొప్ప చేసిన గనుక వారు మోషేను గౌరవించినట్లు అతను బ్రతుకు దినములు అన్నిటిను అతన్ని గౌరవపరచరి. ఇది దేవుడు ప్రేమ అంటే. We just now read Joshua chapter 4 verse 14, and this is the love of God. వాక్యము వినటం వలన వచ్చిందనుకో నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటావు. అందుకనే నీ కష్టాలు అలాగే ఉంటాయి, నీ నిందలు, నీ బాధలు, నీ ఈగో, నీ గర్వం ఉంటుంది. కానీ వాక్యం విని దాని ప్రకారం జీవించావంటే ఇదిగో నీకు ఇస్తున్నాను అని ఉంటుంది. ఆయన ముందుగా నీతో వెళ్ళి ఆయన నామానికి ఘనత తెచ్చుకుంటూ ప్రతి వాళ్ళు నిన్ను గౌరవించేటట్టు కూడా దేవుడే చేస్తున్నారంటే ఇంత మంచి దేవుడు నీకు ఎక్కడైనా దొరుకుతారా? ఎత్తికినా దొరుకుతారా? If you are only a hearer of God's word and his instruction, you will be deceived. But if you have hearing and a doer of the word of God and its instruction, you will be blessed indeed. You will be honored. People will start giving you respect. And is there anybody who is like our God who can do this to anyone? బాగుంది కదా వింటుంటే. Is it not good to hear? ఆ ప్లేస్ లో నువ్వు ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో. Now you need to replace Joshua's name with yours and see how good it would be if you are ఎలా like Joshua. ఉంటది? How nice and good it would be. దేవుడు నీ ముందు ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే నువ్వు వెనకాల వస్తున్నప్పుడు నీకొక్కడికే తెలుసు దేవుడు నీ ముందు ఉన్నారని. కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ ముందు దేవుడు నిన్ను గొప్ప ఘనతగా చేస్తారు. ఈ గొప్ప భాగ్యం పక్కన పెట్టి నీ మీదని, నీ దృష్టి, నీ గురించి, నీ పని, నీ ఆలోచన, నా 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 నేను, నాది, నాకు, నా వలనే, నా కోసమే, నాకే. Imagine how wonderful it is, which is a reality. When you are having the wholeheartedness, God will start walking in front of you, and you can see that very clearly. People may not be in a position to see. God will elevate you, exalt you, and bless you in such a way. But instead of that, if you start focusing upon your selfish desire, me, my problems, my related thing, then what shall we say about these నువ్వు things? నిండు మనసుతో ఉన్నావు అనుకో, If you have the wholeheartedness, ఈ విధంగా ఆశీర్వదించబడతావు. you would be blessed like how Joshua was blessed. 1 Chronicles 29:25. మొదటి దినవృత్తాంతములు 29వ అధ్యాయము 25వ వచనం. ఫస్ట్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ 29 వర్స్ 25. యెహోవా సొలొమోనును ఇశ్రాయేలు అందరి ఎదుటను బహుగా ఘనపరిచి అతనికి ముందుగా ఇశ్రాయేలును ఏలిన ఏ రాజుకైనను కలుగని రాజ్య ప్రభావమును అతనికి అనుగ్రహించెను. చూసారా? Did you see how wonderfully Solomon was blessed in 1 Chronicles 29:25 దావీదు verse? ఎక్కడో మూలన గొర్రెలు కాసుకునేవాడు. David, before he could become a king, he was an ordinary shepherd boy. తీసుకొచ్చి ఆ స్థాయిలో పెట్టారు. And from being a shepherd boy, God exalted him to become the king of Israel and అయితే? Judah. You might ask this question, so what? అయితే ఏంటి? So what? జోషువ 1:7-8. Joshua 1 verses 7 and 8. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 7-8 వచనములు. జోషువ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 7 and 8. అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యముగా నుండి నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలెను. నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించున్నట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. నీ సొంత గ్రంథం కాదు, నీ సొంత బైబిల్ కాదు. Now Joshua chapter 1 verse 7. Be strong and be courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate it from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. It's not your Bible. It's not your instruction. It's నీ God's సొంత instruction. బైబిల్లో, నీ సొంత బోధలో, నీ సొంత ఆలోచన ప్రకారం, నీ అండర్స్టాండింగ్ లో ఉన్న బోధలో When you are following your own Bible, your own instructions, your own ways, అక్కడ దేవుడు నడిపింపు ఉండదు. God will not lead you there. నడిపించలేరు. God cannot lead you. ఎందుకంటే
దేవుడు వాక్యంలో దేవుడు ఉండాలి. Because in God's word instruction, God should be there. దేవుడు వాక్యంలో దేవుడు ఉండాలి గాని దేవుడు వాక్యంలో నువ్వు ఉండాలని కోరుకుంటే ఎలా? But in God's ways and instructions, if you replace with you and your thoughts and ways, how can it possible? మరి నువ్వు తప్పిపోతున్నావు అని అర్థం. That means you are going astray. దేవుడు మీకిచ్చిన వాగ్దానము నెరవేర్చుటకు ఆయన నడిపించే మార్గంలో తిన్నగా నడవాలి. You have to walk straight in God's instructions, not deviate left or right. ఆయన ఆజ్ఞలకి విధేయత చూపించి ఉండాలి. You have to obey to the instructions of God. ఆజ్ఞ అంటే ఏంటి? What is the బైబిల్ instruction? గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి మాట ఆజ్ఞే. Every word in the Bible is an instruction. ప్రతిది ఆజ్ఞే. Everything is an instruction. ఆ ఆజ్ఞలో నీ ఇష్టానుసారంగా తీసుకుంటానికి ఏమీ లేదు. You cannot fulfill your desires in God's దేవుని instructions. వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి. వింటేనే నువ్వు దాని ప్రకారం జీవించగలుగుతావు. You have to be absolutely careful to listen to God's instructions. Only then there is నువ్వు protection. విన్నావనుకో If you obey to His instructions, వాటికి అనుగుణంగా నువ్వు జీవించగలుగుతావు. you can live according to His instructions. అలాంటివి ఏమీ లేకుండా పై బోధలు పెట్టుకుంటూ పైన ఉంటూ నేను మనిషిని కదా, నేను మనిషిని, ఎవరైనా అలా ఉండగలుగుతారా, ఎవరైనా అలా జీవించగలుగుతావా అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి అబద్ధికుణ్ణి చేస్తున్నావు నువ్వు. But on the other hand, if your faith or your love is superficial and say, can any human being live like this? That means you are making God as a liar. నువ్వు అబద్ధికుణ్ణి చేస్తూ వేరొకరిని దేవుడిగా పూజిస్తున్నావు. You're making God as a liar, but on the other hand, you're worshipping something else or someone else. అలాంటి వారికి దేవుడి తట్టు తిరిగి కుడికి గాని ఎడమకి గాని తిరగకుండా ఉంటే అలాంటి వారికి మాత్రమే దేవుడు సమాధాన కాలము వరకు కూడా తోడుగా ఉంటారు. And to these people who obey to the instructions of God, God will be there with them and give them the peace till the end. నీ సమాధాన కాలము సదాకాలము నీకు కావాలా వద్దా? Don't you want peace all the days of your life? సదాకాలం అంటే అన్ని కాలాలు. When it comes, it means all ages. దేవుని ఆజ్ఞలకు సంపూర్ణత, విధేయత, నమ్మకం కలిగి ఉండాలి. You have to be obedient to God's instructions. ఒకరు దేవుడికి నమ్మకంగా ఉంటేనే మిగతా వాళ్ళందరికీ నమ్మకంగా ఉండగలుగుతారు. A person can be called as faithful only when he is faithful to God. అలాగా దేవుడు తెలియని మనుషులు ఉన్నారంటే అటువంటి వాళ్ళని ఎత్తుక్కొని దేవుడు కొర్నేలియస్ని తెచ్చుకుంటారు. And if people are not there, God will search out among the Gentiles, like how He searched out for Cornelius, He will call them out. జోషువా 1:9. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 9వ వచనం. Joshua chapter 1 verse 9. నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను గదా. ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను కదా. This is the command that goes forth from God. Joshua 1 verse 9. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా నుండుము, దిగులు పడకము, జడియకము. నీవు నడుచు మార్గము అంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడయ్యుండును. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఈ వాక్యంలో ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా? సిచ్యుయేషన్ వచ్చేసరికి భయపడుతున్నారా, వణికిపోతున్నారా? అయితే దేవుడు నీకు తోడుగా లేరు కాబట్టి నువ్వు భయపడుతున్నావు. You are getting scared. That's the reason when a situation comes, you're not able to remember the word of God. If you are able to remember the word of God in a situation, you will be strong and courageous. James 1:22-25. యాకోబు మొదటి అధ్యాయము 22 నుంచి 25 వచనములు. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 22 to 25. మీరు వినువారు మాత్రమే యుండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించువారై యుండుడి. ఎవడైనను వాక్యమును వినువాడైయుండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపనివాడైతే వాడు అద్దంలో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుని పోలియున్నాడు. వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తాను ఎట్టివాడో వెంటనే మర్చిపోవును కదా. అయితే స్వాతంత్రమునిచ్చు సంపూర్ణమైన నియమములో తేరిచూచి నిలకడగా ఉండివాడు ఎవడో వాడు విని మరచువాడు కాక క్రియలు చేయువాడయుండి తన క్రియలో ధన్యుడగును. క్రియలు అది హృదయపూర్వకంగా చేసే క్రియలు. Now the works has to be from the heart. ఇప్పుడు చెప్పండి, జోషువా 1:9 పక్కన పెట్టుకోండి, అలాగే జేమ్స్ 1:22-25 పక్కన పెట్టుకోండి, మీ పేరు పక్కన రాసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఆ క్వాలిటీస్ మీకు అర్థమైపోద్ది. మీరు నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉన్నారా లేదా? ధైర్యం అనేది ఒక్క దాంట్లో ఉండటం కాదు. పక్కనోళ్ళకి బాగోకుండా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉన్నందుకు గొప్ప కాదు, నీ సమస్యలో నువ్వు నిలబడగలుగుతున్నావా? Are you able to be stabilized when situation arises in your life? Now you need to check whatever is mentioned in James 1:22-25 and Joshua 1:9. Evaluate yourself and check, are you able to be bold and strong when situation is coming in your life? ఈరోజు చెప్తున్నా, నిండు మనసు లేదా? మరలా ఆ నిండు మనసులోనికి రావాలనుకుంటున్నారా మీరు? If you do not have that wholeheartedness, or do you want to come to the point of being or having wholeheartedness? కాబట్టి మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి.
Therefore, sanctify yourself. ఎలా పరిశుద్ధపరచుకోవాలి? How can you sanctify yourself and purify నేను yourself? పశ్చాత్తాపడుతున్నాను ప్రభువా. Not with empty tears by telling, Lord, I am repenting here now, Lord. అయిపోతుందా? Just because of you say with your words, do you think that is జోషువా true? 3:5. యెహోషువ 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. జాషువా చాప్టర్ 3 వర్స్ 5. మరియు యెహోషువ, రేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములను చేయును గనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ఆజ్ఞ మరియు కమాండ్, మొత్తం కమాండ్మెంట్. And Joshua said to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. అంటే దానికి తెలుసా, పవిత్రపరచుకుంటారు అంటే తలస్నానం చేసుకుని రావడం కాదు, Sanctifying yourself doesn't mean you go to take a bath. ఉపవాసం అని కాదు, It's not about fasting either. ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేయడం కాదు. It's not about your prayers and fasting prayers. అంతరంగ జీవితం ఏంటా, నీ అంతరంగంలో ఏముందో కనిపెట్టి దాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ అంతరంగ జీవితాన్ని పవిత్రపరచుకొని రావాలి. It's all about your attitude and your inner man, your thoughts that is feeded in your heart. You need to cleanse, you need to have a clear conscience and then come to the fold of God. నీ అంతరంగ జీవితం పవిత్రంగా లేకపోతే దేవుడు మీ పక్షంగా ఉండలేరు. God will not be on your side if your inner man is not right. దేవుడు మీ మధ్య అద్భుత కార్యాలు జరిగించాలంటే మీ అంతరంగ పరిశుద్ధత అవసరము. లోపల ఒకటి బయట ఒకటి పెట్టుకుని ప్రవర్తించడం, లోపల ఒకటి మాట్లాడి బయట ఒకటి చేయడం, పరిచర్య చేసేటప్పుడు కూడా లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండటం, ఇవన్నీ దేవుడు చూస్తూనే ఉంటారు. If you have to see great wonders of God, then your heart has to be purified, your mind has to be purified. Not double-mindedness, not dual standards, not one inside and behaving differently outside. Acts 3:26. దేవుడు తన సేవకును పుట్టించి మీలో ప్రతివానిని వాని దుష్టత్వము నుండి మళ్లించుట వలన మిమ్మును ఆశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీ యొద్దకు పంపినని చెప్పెను. దుష్టత్వం నుండి మళ్లించుటకు అంటే అంతరంగ పవిత్రత, అంతరంగ పరిశుద్ధత ఉంటేనే కదా మీ శరీరం పరిశుద్ధపరచబడుతుంది. Your bodies will be sanctified only when your inner man is sanctified. ఇప్పుడు చూడండి 25వ వచనం చూడండి. Verse ఇప్పుడు 25. మీరు మోషేకి చెప్పిన చెప్పినట్టు జరిగించాలని ఉంది. ఇప్పుడు అబ్రహాం నిబంధన ఉందో లేదో చూద్దాం. 25వ వచనము. ఆ ప్రవక్తలకును దేవుడు అబ్రహాముతో నీ సంతానమందు భూలోక వంశములన్నీ ఆశీర్వదింపబడునని చెప్పి మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును మీరు వారసులయ్యున్నారు. You are really the ones God told his prophets to speak to. మీ పిల్లల వలన అనేక మంది జనాంగం ఆశీర్వదించబడుతుందంట. That means through your children many nations would be blessed. నువ్వు నీ నిబంధనలో ఉంటే నిన్ను బట్టి నీ పిల్లలు ఆ నిబంధన క్రిందకు వస్తారు. If you are there in the covenant of Abraham, then your children also will come under the same covenant. 21 verse కెళ్ళండి. 21వ వచనం. Verse 21. అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలమును వచ్చునని దేవుడు ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసి అయి ఉండుట ఆవశ్యకము. కుదురుపాటు కాలములు వచ్చినా గుర్తుపట్టారు. Now when the time of refreshment will come, but the sad thing is people are not able to recognize the time of refreshment. నెక్స్ట్ వర్స్. 22వ వచనం. Verse 25. మోషే ఇట్లనెను, ప్రభువైన దేవుడు నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మీ సహోదరుల నుండి మీ కొరకు పుట్టించును. ఆయన మీతో ఏమి చెప్పినను అన్ని విషయంలో మీరు ఆయన మాట వినవలెను. ఆ ప్రవక్త మాట వినని వాడు. వింటున్నారా? Are you hearing this verse? వింటున్నారా? Are you hearing? ఇదే చెప్పింది. This is what God was speaking in verse 22. మీకు వాక్యం వినేటప్పుడు నిజమే అని ఉంటది. When you're hearing the sermon, it'll appear, yeah, it's true. ఇంకొకరు వచ్చి చెప్పినప్పుడు అవునా నేను అలాగే అనుకున్నాను. When somebody comes and tells you, you will say, yes, even I thought so. నెక్స్ట్ 23వ వచనం. Verse 23. ఆ ప్రవక్త మాట వినని వాడు ప్రజలలో ఉండకుండా సర్వనాశనమగును. And there was a clear instruction in verse 23. Then Moses said, anyone who will not listen to that prophet, which is Jesus Christ, will be completely cut off from God's people. పాత నిబంధన అన్నారు కదా, మరి ఇప్పుడు కొత్త నిబంధన కదా. Now you said it is an Old Testament. Why should we listen? But what is mentioned in the New Testament also you should see. ఈ మాటే మోషే చెప్పాడు. మోషే చెప్పింది చెయ్యాలన్నారు, మరి వచ్చింది, మరి విన్నారా? And these were the instructions to Moses. Now are you obliging or are you మరి ఆ neglecting? కుదురుపాటు కలిగిన కాలాలను గుర్తుపట్టారా? Are you able to remember the time of final restoration which is coming? గుర్తుపట్టారు.
but people don't remember. 24 verse. 24వ వచనము. మరియు సమయలు మొదలుకొని ఎందరో ప్రవక్తలు ప్రవచించిరో వారు అందరూ ఈ దినమును గూర్చి ప్రకటించిరి. మరి పాత నిబంధన కదా. But you're saying it's an Old Testament. What is about verse 24? వాక్యము తెలియనప్పుడు తెలియనట్టుండు. When you do not know ఒకరు the word of, నేర్పించిన వాక్యంలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకో. when you do not know, it's good to be remaining silent. And if somebody is teaching you, it's for your good to go and check and see it is correct or not. ఎవరో అభిప్రాయం కాదు. It's not somebody else's opinion. ప్రసంగి 12వ అధ్యాయం Ecclesiastes chapter 12. ప్రసంగి 12వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 12వ వచనం. ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 12. ఇదియు గాక నా కుమారుడా, హితోపదేశములు వినుము. పుస్తకములు అధికముగా రచింపబడును, దానికి అంతము లేదు. విస్తారముగా విద్యాభ్యాసము చేయుట దేహమునకు ఆయాసకరము. ఇదేంటి తెలుసా? సైన్స్ అలా చెప్పింది, వాళ్ళలా చెప్పారు, వీళ్ళలా చెప్పారు. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు? Many people will come and tell this is science, this is logic and everything. But the point is, what did you learn? వాళ్ళలా చెప్పారు, వీళ్ళలా చెప్పారు అని అంటే నీ లాజికల్ మైండ్ నీకు ఆయాసకరంగా చేస్తుంది. When you are tending to incline towards the voices of these logical minded people, you will become tired, you will become lethargic, నువ్వు నీరసపడిపోతున్నావు కదా. you will faint, పాపం అందరి పుస్తకాలు చదివేస్తావు, అన్ని నమ్మేస్తావు. because you will believe every speaker, every writer, and you hear everything. సత్య గ్రంథము తప్ప అన్ని పుస్తకాలు నమ్మేస్తారు. Except the book of truth, which is the Bible, you want to read every other book. ఆఖరికి చందమామ కథల్లో రాజుల కథను కూడా నమ్మేస్తారు పిల్లలు. Even the stories which is mentioned in the tales, they want to read. అవన్నీ నమ్మేస్తారు. They want to believe every tale and కానీ fable. దైవ గ్రంథంలో రాసిన సత్యం మాత్రం నమ్మరు. But they don't want to believe what is mentioned in the book of truth. అదే దేవుడు గద్దిస్తే నా దేవుడు గద్దించడు, ప్రేమ చూపిస్తాడు. When God rebukes, they will say immediately, my God will not rebuke, he only shows love. ఏ పుస్తకంలో చదివారమ్మా ఇది? Which book did you read this? బీ కేర్ఫుల్. మీకు ఇచ్చిన గ్రంథము దైవ గ్రంథాన్ని చదవండి, అది మీకు అరుణోదయాన్ని ఇస్తుంది, లేకపోతే చీకట్లో నడవాల్సి వస్తుంది. Read the book of truth that has been handed over to you, only then the light will shine upon your life. Otherwise you will be caught up in utter darkness. యోవేలు, జోయల్ 2:15-19. యోవేలు 2వ అధ్యాయము 15 నుంచి 19 వచనం వరకు. జోవెల్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 15-19. సియోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాస దినమున ప్రతిష్ఠించుడి, ప్రతి దినము నియమించి ప్రకటన చేయుడి, జనులను సమకూర్చుడి, సమాజ కూటము ప్రతిష్ఠించుడి, పెద్దలను పిలువనంపించుడి, చిన్నవారిని స్తన్యపానము చేయు బిడ్డలను తోడుకొని రండి. పెండ్లి కుమారుడు అంతఃపురంలో నుండి, పెండ్లి కుమార్తె గదిలో నుండి రావలియును. యెహోవాకు పరిచర్య చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధ్య నిలవబడి కన్నీరు విడుచుచు, యెహోవా నీ జనుల ఎడల జాలి చేసుకొని అన్ని జనులు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయునట్లు వారిని అవమానమును అప్పగింపకము, లేని ఎడల అన్య జనులు వారి దేవుడు ఏమాయనందురు గదా అని వేడుకొనవలెను. అప్పుడు యెహోవా తన దేశమును బట్టి రోషము పూని తన వారి దేవుడు ఏమాయన అందరు కదా. People will ask, where is their God? And they will ask it so sarcastically. 18వ వచనం, verse 18. అప్పుడు యెహోవా తన దేశమును బట్టి రోషము పూని తన జనుల ఎడల జాలి చేసుకొనెను. మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉత్తరమిచ్చి చెప్పినదేమనగా, ఇకను అన్య జనులలో మిమ్మును అవమానాస్పదముగా చేయక మీరు తృప్తి పొందునంతగా నేను ధాన్యమును క్రొత్త ద్రాక్ష రసమును తైలమును మీకు పంపించదను. ఇది సమాజ కూటం అంటే ఇది. వచ్చేసి 3 రోజులు కోటాలు పెట్టేసి డబ్బులు లాక్కుని వెళ్ళడం కాదు వాక్యం చెప్తుంది. Congregation or assembly is not having group of people and taking money and escaping. But this is what is mentioned in verse 19 is the blessings that సమాజ God gives. కూటంలో కావాల్సింది. This is what is mentioned. And అందరూ కలిసి ఉండి ఈ విధంగా పశ్చాత్తాపంతో దేవుడి తట్టు తిరిగి వాళ్ళ పాపాలను ఒప్పుకొని దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించి దేవుడి నామానికి దూషణ రాకుండా జీవించే విధంగా దేవుని వేడుకోవాలి. now every person has to pray unto God that they will not defame or say wrong things. ఇది కాకుండా మిగతావన్నీ పెడతారు. Instead of all this has been necessary to follow, they give something else. Isaiah 1:13. Isaiah chapter 1 verse 13. ఏషియా మొదటి అధ్యాయము 13వ వచనం. Isaiah chapter 1 verse 13.
మీ నైవేద్యము వ్యర్థము, అది నాకు అసహ్యము పుట్టించు ధూపార్పణము. దాని ఇకను తేకుడి. అమావాస్య విశ్రాంతి దినమును సమాజ కూట ప్రకటనమును జరుగుచున్నవి. పాపులు గుంపు కూడిన ఉత్సవ సమాజమును నేను నోచజాలను. 12. 12వ వచనం, verse 12. నా సన్నిధిని కనబడవలని మీరు వచ్చుచున్నారే, నా ఆవరములను తొక్కుటకు మిమ్మల్ని రమ్మన్నవాడు ఎవడు? దేవుడేమో మిమ్మల్ని ఎవరు రమ్మన్నారు అని అడుగుతున్నారు, కానీ మనుషులేమో యేసు పిలుచుచున్నాడు అని అంటారు. And God is asking in verse 12, who asked you to come and appear before me? But people are telling God that has called them. యేసు పిలిచేది నువ్వెవరివి అని గుర్తు చేయడానికి దేవుడు పిలుస్తారు. God calls you to remind you who you are and from what state you have called from. 1 Samuel 16:4 and 5. మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయము 4-5 వచనం. ఫస్ట్ శామ్యూయల్ చాప్టర్ 16 వర్సెస్ 4 and 5. సమూయేలు యెహోవా ఇచ్చిన సెలవు చొప్పున బెత్లెహేమునకు వెళ్ళెను. ఆ ఊరి పెద్దలు అతని రాకకు భయపడి, సమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అడుగగా, అతడు సమాధానముగానే వచ్చి తిని, మీరు శుద్ధులై నాతో కూడా బలికి రండి అని చెప్పి యెషయాని అతని కుమారులను శుద్ధి చేసి బలి అర్పించెను. 6. 6వ వచనం. వారు వచ్చినప్పుడు అతడు ఎలీయాబును చూచి, నిజముగా యెహోవా అభిషేకించిన వాడు ఆయన ఎదుట నిలిచి ఉన్నాడని అనుకొనెను. అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము. మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యెహోవా లక్ష్య పెట్టడు. నేను అతనిని త్రోసివేసి ఉన్నాను. మనుషుల పైరూపను లక్ష్య పెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును. దేవుడు లక్ష్య పెట్టేది ఇది. This is నువ్వు what షూ God sees. వేసుకున్నావా, ఎలా ఉన్నావు, ఏ కారులో వచ్చావు, ఎట్లా ఉంటున్నావు, ఇవేమి చూడరు. 1 Samuel 16:7 is what God sees. He does not look at your external appearance or your physical stature, but God sees your internal appearance and your heart. అప్పుడు నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతారు. Then you can worship God in sincerity and in truth with your whole heart. నిండు మనసుతో అనుసరించే వారుగా మీరు మార్పు పొందుకుంటారు. And you will also translate yourself from being following God's జోషువా instructions. 14:9 and 10. జోషువా చాప్టర్ 14 వర్సెస్ 9 and 10. యెహోషువ 14వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. ఆ దినమున మోషే ప్రమాణము చేసి, నీవు నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగుపెట్టిన భూమి నిశ్చయంగా నీకును నీ సంతానమునకును ఎల్లప్పుడూ స్వాస్థ్యముగా ఉండుననెను. యెహోవా చెప్పినట్లు యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచ్చినప్పటి నుండి ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యములో నడిచిన ఈ 45 ఏండ్లు ఆయన నన్ను సజీవునిగా కాపాడి ఉన్నాడు. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు 80 ఏండ్ల వాడను. చూసారా, ఎంత వయసు వచ్చినా కూడా నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి అనుసరించుకుంటూ వెళ్ళాడు. Though Moses was 85 years old, for the past 45 years, he was just following the instructions of God. ఇక్కడ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Here the Lord is speaking about two people. ఒకటి కాలేబు గురించి, 2 జోషువా గురించి. One about Joshua, another is about Caleb. వీళ్ళిద్దరూ కూడా మోషే వారసులు. These were the actual inheritance of Moses. They are మొదటి the- నుండి కాలేబు జోషువా నిండు మనసుతో అనుసరించేవారు వీళ్ళు. Joshua and Caleb were following Moses wholeheartedly. అన్ని విషయాలు నమ్మకస్తులుగా ఉన్నారు. They were faithful in all aspects. లోకపరంగా చూస్తే మోషే జరిగించేది ఎవరు నమ్మరు. According to the world, people don't believe what Moses was saying. రాంగ్ గానే అంటారు. They will say it is wrong ఎందుకంటే దేవుడు నడిపింపు కదా. because they don't believe that it is God-led. నిండు మనసుతో అనుసరించేవారు కదా, అందుకే లోకానికి నచ్చదు, పాయింట్అవుట్ When a చేస్తారు. man walks wholeheartedly according to God's instruction, people do not like it. The world will not like. They will start pointing. అందుకే కనానులో అడుగుపెట్టు దేశము తనకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేశారు. That's the reason God promised Joshua and Caleb that they will enter the promised land. చూడండి, Numbers 14:22. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 22వ వచనం. నెంబర్స్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 22. నేను ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను చేసిన సూచక క్రియలను నా మహిమను చూచిన ఈ మనుషులు అందరూ ఈ 10 మారులు నా మాట వినక నన్ను పరిశోధించిరి. నెక్స్ట్. కాగా వారి పితరులకు ప్రమాణపూర్వకంగా నేను ఇచ్చిన దేశమును వారు చూడనే చూడరు. నన్ను అలక్ష్యము చేసిన వారిలో ఎవరను దాన్ని చూడరు. నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసు కలిగి పూర్ణ మనసుతో నన్ను అనుసరించి హేతువు చేత అతడు పోయిన దేశములో అతని ప్రవేశపెట్టెదను. చూసారా, ఆయన ఒక్కసారి చూడండి,
ఆ సీక్వెన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. నువ్వు దేవుడి వాక్యంలో ఉంటే ఏమవుద్ది? ఉండకపోతే ఏమవుద్ది? ఆయన మాట వింటే ఏమవుతుంది? వినకపోతే ఏమవుతుంది? ఆయన చిత్తంలో ఉంటే ఏమవుతుంది? లేకపోతే ఏమవుతుంది? క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేసుంది ఇక్కడ. Look at the sequence that followed from Moses to Joshua and Caleb and all. To a person who is inclined and following God's instruction, what would happen? And to a person who's disobedient, what would happen? ఇక్కడ 22వ వచనంలో నా మాట వినక నన్ను పరిశోధించిరి అని అన్నారు. Here it clearly says in verse 22, and have put me to test now these 10 times. పరిశోధించిరి అంటే ఏంటి? Who has tested whom? అబద్ధ ప్రవక్తలు అని అంటాం. Now some people will say they are a false దెయ్యం prophet. పట్టిన వాళ్ళు అంటాం. They'll say they have a wrong spirit. మరి in them. దేవుడైతే ఇవన్నీ చెయ్యాలి కదా అని అంటాం. They'll say if it is God, they should really help. దేవుడు కదా ఇవన్నీ తెలియాలి కదా అని అంటాం. And then they'll say if it's God, means they should know everything. పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నారు కదా ఆయన అడుగు వాళ్ళకే తెలుసు అని అంటాం And then they'll say they have the Holy Spirit. Why are they not able to tell? కదా. You all, అదే జరిగింది ఇక్కడ. this is what happened here. అందుకే వారు ఏ ఆశీర్వాదాన్ని చూడరు. That's the reason they can never enter the promised land, or they will not have any blessings. in కానీ their life. వాళ్ళకి దూరపు కొండలు కనబడతాయి. But they can see mountains far away from them. అది దూరంగా ఉంటాయి కానీ దగ్గరగా వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్నట్టు మాత్రం భ్రమలో ఉంటారు. But it'll appear as if it is very close, but actually the distance is far away from them. కాబట్టి వారు చూడరు. Therefore, they can never enter, they can never possess. కానీ నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసు కలిగి పూర్ణ హృదయంతో నన్ను అనుసరించి నడుస్తున్నాడు కాబట్టి అతడు మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతాడు అని అన్నారు. But in verse 24, it says, but my servant Caleb, because of he is having a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. 85 సంవత్సరాల్లో కూడా దేవుని పనిలోను విశ్వాసంలో వెనుకడిగే వెయ్యనే లేదు. Even when Moses was 85 years, he was having the same attitude of serving God. He did not. విశ్వాసంలో నీలకడగా ఉన్నాడు. He was faithful in his faith. అన్నిట్లో జయం పొందుకున్నాడు. He was victorious in all his ways. దేవుడు తోడుగా ఉన్నారు. God was there with him. స్థిరంగా ఉండటం, జయం పొందుకోవడం, తోడుగా ఉండటం. He was stable, he was victorious, and he was with God. జడ్జెస్ 1:20. న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయము 20వ వచనం. జడ్జెస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 20. మోషే చెప్పినట్లు వారు కాలేబుకు హెబ్రోను నియ్యగా అతడు 3 అనాకీయులను అక్కడ నుండి పారదోలి దానిని స్వాధీనపంచుకొనెను. యాక్ట్స్ 1:4. అపోస్తల కార్యము 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 4. ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగు ఆజ్ఞాపించెను, మీరు యెరూషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి. నెక్స్ట్. యోహాను నీళ్ళతో బాప్తిసం ఇచ్చెను గాని కొద్ది దినములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసము పొందెదరనెను. 3. 3వ వచనం వర్స్ 3. ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత 40 దినముల వరకు వారికి అగపడుచు దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి బోధించుచు అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తను తాను సజీవునిగా కనపరుచుకొనెను. మీకు అదే వాగ్దానాలే కదా చూపించింది. Am I not showing the same prophetic promises? మిమ్మల్ని తిట్టనని మీ మీద కోపం తెచ్చుకోనని కూడా వాగ్దానం చూపించింది. Now did I not tell about that how I will not be angry and upset with మరి you? అందులో లేకపోతే అది రివర్స్ గానే ఉంటది. But if you are not there inclined towards God instructions, the opposite things would happen. వాక్యము ఉన్నది ఉన్నట్టు మీ మధ్యలో జరుగుతున్నా కూడా ఇది తప్ప మిగతావన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. You're not able to remember the word of God that has been presented to you, but instead you want to remember all the things pertaining 6 to and you. 7. 6-7 వచనం. అపోస్తల కార్యము 1వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 6 and 7. కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రభువా ఈ కాలమందు ఇశ్రాయేలులకు రాజ్యమును మరలా అనుగ్రహించదవా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందుంచుకొని ఉన్నాడు, వాటిని తెలుసుకొనుట మీ పని కాదు. మీ పని కాదు. It's మీ not పని your, కాదు. మీరు ఏమేమి ఆలోచించుకుంటూ ఈయన దేవుడా ఈయన ఎందుకు చేయలేదు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు చూసారా, అవన్నీ కూడా అన్యజనులు ఆలోచించిన విధంగా మీరు ఆలోచించకూడదు. you should not be that person who will say God is there. If God is there, why the things are not happening? It's not your thing to think like that. భూలోక సంబంధమైన విషయాల మీదే దృష్టి లేనప్పుడు పరలోక సంబంధమైన విషయాలను ఎలాగా నమ్మగలుగుతారు? If you're not able to believe the things that is you're seeing, how can you believe the things that is heaven which you cannot see? జేమ్స్ 3:13. జేమ్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 13. యాకోబు 3వ అధ్యాయము 13వ వచనము. మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడు ఎవడు? వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడే తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనపరచవలెను. నెక్స్ట్. అయితే మీ హృదయములలో సహింపవలెను కాని మత్సరమును వివాదమును ఉంచుకొని వారైతే
అతిశయపడవద్దు, సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధమాడవద్దు. ఉమ్, ఈ జ్ఞానము పైనుండి దిగువచ్చినది కాక భూ సంబంధమైనదియు ప్రకృతి సంబంధమైనదియు దయ్యముల జ్ఞానము వంటిది అయిన ఉన్నది. ఉమ్, ఎలయనగా మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచి కార్యమును ఉండును. ఉమ్, అయితే పైనుండి వచ్చి జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది, తరువాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడినది, కనికరముతోనూ మంచి ఫలముతోనూ నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారైనను లేనిదయ్యున్నది. ఉమ్. నీతి ఫలము సమాధానం చెయ్యు వారికి సమాధానమందు విత్తబడును. దేవుని నీతి సమాధానమే కోరుకుంటది గాని గొడవలు ఎప్పుడు కోరుకో. God's righteousness will always pursue peace. It will not go for any fights or disputes or arguments. అడిగేండి కడిగేండి అనడానికి దేవుని నీతి అడగనివ్వదు కడగనివ్వదు. God's righteousness will not allow you to have anger or wrath, to go and fight and pick up కోపం a వల్ల quarrel. ఏమొస్తుంది? What you gain by getting angry? చెప్పుడు మాటలు వినటం వల్ల ఏమొస్తుంది? What do you get by listening to a gossip? నువ్వు దేవుడికి దూరం అయిపోతున్నావు కదా. All that thing is going to happen is you'll be far away from God. తిరిగి రా ముందు. That's time for you to come back. Acts 6:3. అపోస్తల కార్యము 6వ అధ్యాయము 3వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 3. కాబట్టి సహోదరులారా, ఆత్మతోనూ జ్ఞానముతోనూ నిండుకొని మంచి పేరు పొందిన 7 మనుషులను మీలో ఏర్పరచుకొనిడి, మేము వారికి ఈ పనికి నియమింతము. ఇది దేవుడి చిత్తంతో జరిగించింది. ఈ ఆత్మతోనూ జ్ఞానముతో నిండుకొని ఉండాలి అని దేవుడు అనుకుంటే మీ సొంత జ్ఞానాన్ని పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతే దేవుడు ఊరుకుంటారా? When you follow your own instruction, your ways, do you think God will keep quiet? God's instruction only has to be followed. 1 Corinthians 2:6. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 1 Corinthians చాప్టర్ 2 వర్స్ 6. పరిపూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించుచున్నాము, అది ఈ లోక జ్ఞానము కాదు, నిరర్ధకులై పోవుచున్న ఈ లోక అధికారుల జ్ఞానము కాదు గాని దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము. ఈ జ్ఞానము మరుగయ్యుండెను, జగత్ ఉత్పత్తి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించెను. అది లోకాధికారులలో ఎవనికి తెలియదు, అది వారికి తెలిసి ఉండిన ఎడల మహిమా స్వరూపియగు ప్రభువుని సిలువ వేయకపోయుందురు కదా. నిజమే కదా. If they had known this before, they wouldn't have crucified the Lord of glory, who is Jesus Christ. ఈ లోక జ్ఞానంతో బోధించుకుంటే మరలా తప్పు చేస్తూ ఆయన సిలువ వేయరు కదా. If you are caught up with the worldly wisdom, you will crucify Christ. But if you had godly wisdom, you wouldn't have crucified దాగి Christ. ఉన్న మర్మాన్ని దాగి ఉన్న సత్యాన్ని బయట పెట్టి మనుషుల్ని నడిపించాలి మంచి మార్గంలోనికి. The wisdom is in a mystery, and wisdom, hidden wisdom, has to be taken out and taught to people. ఈ లోకాధికారులకి, ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులకి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న జ్ఞానము తెలియదు. ఎందుకంటే యెషయా ప్రవక్త ముందుగానే మాట్లాడాడు, చదువు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే ఇది నేను ఎలా చదవగలుగుతాను అని అన్నారు, చదువు లేని వాడికి ఇస్తే నేను చదవలేను కదా అని అన్నారు. The wisdom of this age, or the worldly wisdom, people cannot understand the scriptures, because when it's given to a literate, he says, I cannot understand the revelations behind it. If it is given to an illiterate, he says, how can I read it? I'm not studied, I'm not educated. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా? Do you know who are these people? రోమీలు. These are the Romans. వాళ్ళు క్రీస్తుని సిలువ వేసినట్లు ఈ వీళ్ళ బోధతో ప్రేరేపించి అందరూ కూడా దేవుని సిలువ వేస్తున్నారు. Now, as Christ was crucified, these people with their wrong teachings and doctrines are crucifying people. అందుకే దేవుడు వారి కొరకు ఏమి ఏర్పరిచారు అది కంటికి, చెవికి, హృదయానికి అర్థమవుదు. ఎవరికి? లోకాధికారులకు అర్థమవ్వదు. That's the reason the people of this world cannot see, cannot hear, cannot comprehend what God has prepared for those who love 10th Him. verse. 10వ వచనం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు, ఆ ఆత్మ అన్నింటినీ దేవుని మర్మములు కూడా పరిశోధించుచున్నాడు. ఒక మనుషుని సంగతులు అతనిలోనున్న మనుష్య ఆత్మకే గాని మనుషులలో మరి ఎవనికి తెలియను, అలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆత్మకే గాని మరి ఎవనికి తెలియవు కదా. దేవుని ఆత్మ సంగతులు మనుషులకి తెలియదు. Things pertaining to God, man does not know. నిండు మనసుతో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే గ్రహించగలుగుతారు. But the person who is having the wholeheartedness can comprehend and know Next everything. verse. 12వ వచనం verse 12. దేవుని వలన మనకు దయచేయబడిన వాటిని తెలుసుకొనుటకై మనము లౌకిక ఆత్మను కాక
దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చు ఆత్మను పొంది ఉన్నాము. ఉమ్. మనుష్య జ్ఞానము నేర్పు మాటలతో గాక ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు ఆత్మ నేర్పు మాటలతో వీటిని గూర్చి మేము బోధించుచున్నాము. అదే బెరియన్ సంఘస్థులు చేసింది. కానీ మనుషులు చేసే తప్పు ఏంటంటే పాస్టర్లు చెప్తున్నారు కదా అదే కరెక్ట్ అని నమ్మి అది పట్టుకుని తిరిగేస్తూ ఉంటారు. అది వాక్యంలో ఉందా లేదా, ఇది నిజమా అబద్ధమా అని ఎప్పుడైనా పరీక్షించుకున్నారా? The Bereans always used to go back and read the scriptures whether what Paul was teaching was right or not. But nowadays, you are blindly believing every doctrine, every preacher. Why is it you're not able to open the scripture and check whether it is true or not? ఎందుకు వాక్యం ముందు పెట్టినా కూడా మీరు వినలేకపోతున్నారంటే దానికి అర్థము మనుషుల మీద ఆధారపడి మనుషుల స్వరము విని మనుషులు చెప్పిన మాటలు వింటున్నారు కాబట్టే మీరు వాక్యాన్ని నమ్మలేకపోతున్నారు. You are believing in man. That's the reason even if the scriptures has been told to you as it is in truth, you're not able to understand, you're not able to believe. అదే వాక్యం చెప్తుంది దేవుని ఉగ్రత పరలోకం నుండి వస్తుందని అదే వాక్యం చెప్తుంది, కానీ అది నమ్మరు. కానీ దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నారని చెప్తే అది నమ్మేస్తారు. The same word of God is said, the wrath of God is being revealed from heaven, but they don't believe even if the scripture has been telling them. కొంతమంది పాపాలు వారి పక్కన నడుస్తాయంట, కొంతమంది పాపాలు వాళ్ళకు ముందుకు నడుస్తున్నాయంట. దానికి కారణం ఏంటంటే క్రీస్తుని సిలువ వేస్తూ ఉన్నారు కదా, అందుకనే కొంతమంది పక్కన హృదయంలో వేసేస్తారు, కొంతమంది పక్కనోళ్ళని ప్రేరేపించి వేస్తూ ఉంటారు. Some people sins walk by the side of them, some people sin walk ahead of them, and they are denying Christ. అందుకే 14th verse 14వ వచనం verse 14. ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి, అవి ఆత్మానుభవం చేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు. కదా, దేవుడు తెలిసిన మనుషులకే దేవుని శక్తి తెలియట్లేదు. When a man is there in God, he does not know the power of God. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగలరు అని చదివిన మనిషికే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తారంటే నమ్మలేకపోతున్నారు. A person who has read that God can do great miracles and wonders itself is not able to believe. నెక్స్ట్ వర్స్ 15వ వచనం verse 15. ఆత్మ సంబంధైన వాడు అన్నిటినీ వివేచించుడు గాని అతడు ఎవడి చేతనైనను వివేచింపబడడు. ప్రభువు మనసు ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడు ఎవడు? మనమైతే క్రీస్తు మనసు కలిగిన వారము. ఇది నిండు మనసు ఉంటే క్రీస్తు మనసు కలిగి ఉంటారు. If you have a wholeheartedness, you will have the mind of Christ. క్రీస్తుని ఎవరు తప్పు పట్టలేరు. Nobody can find fault with Jesus Christ. ఆత్మ సంబంధైన వాడు అన్నిటిని వివేచించును గాని అతడు ఎవడి చేతను వివేచించబడడు. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. ఒకవేళ చేశారో దానికి తగ్గ, అందుకని అన్నారు నా బోధ వినుంటే మీరు పాపం ఉండేది కాదు, మీరు వినట్లేదు కాబట్టి మీరు పాపంలోనే ఉన్నారు అని అంటున్నారు. That's what the word of God says. If you would have heard me and believed me, there would not be sin in you. But since you said you can see, therefore sin is present in you. చూద్దాం ఎంతమందికి నిండు మనసు వచ్చిందో. Let me see how many people are really achieved that wholeheartedness in them. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us therefore pray.